സ്തോത്രം ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലെ അനേകര് ഈ ദിവസം കാണുവാൻ കഴിയാത്തവരായി കഴിഞ്ഞുകൂടിയ സാഹചര്യത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കരുണയാലും കൃപയാലും നമ്മളെ കൂട്ടിവരുത്തതിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഈ നാളുകളിലൊക്കെ ആപത്തനത്തങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ വിടുവിച്ച് നമ്മളെ കരുണയോടെ കാത്തു സൂക്ഷിച്ച ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഒരു മാസത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാകുന്നല്ലോ. വളരെ ദൈവഭയത്തോടെ, ദൈവാശ്രയത്തോടെ, ദൈവമേ അങ്ങേക്ക് മഹത്വം കരയേറ്റി അങ്ങേ പ്രസാദിപ്പിച്ച് മാത്രം ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുവാനാണെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഇടവകകളിലൊക്കെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷകളെല്ലാം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും വളരെ അനുഗ്രഹപ്രദമായി നടക്കുവാൻ അനേകര് വാഹനം ഓടിച്ചുകൊണ്ട് മറ്റു പല രീതിയിൽ അതിലൊക്കെ പോയി സംബന്ധിച്ചു. എന്നാൽ ആർക്കും ഒരാപത്തും വരാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ ഉള്ളം കയ്യിൽ വഹിച്ചതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. നമ്മുടെ മിടുക്കോ സാമർഥ്യം ഒന്നുമല്ല, ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കരുണ. ദൈവം നമുക്ക് ഓരോ നിമിഷവും നീട്ടിത്തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ദൈവഭയത്തോടെ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച്, കർത്താവേ എവിടെയാണ് വീഴ്ചകൾ വന്നു പോയത്, എവിടെയാണ് തിരുത്തേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ആയിരിക്കാം. നമുക്ക് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദിവസമായി തീരട്ടെ. പ്രിയ സജി ഇപ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് പ്രെയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. Praise the Lord. Let's bow down in prayers. Almighty God, Heavenly Father, we thank you once again for this beautiful afternoon that you've given us. One more day to praise you, one more day to worship you, one more day to thank you, O Father. One day at a time, one moment at a time. O Father, you have given us the gift of this life. We thank you, Almighty God. We praise you for this wonderful fellowship that you've given us for the last 39 years, oh Father. Oh Lord, oh Father, you have been so loving, you have been so caring, and you have been so righteous, oh Father. Yet, out of your mercy, oh Father, you have provided, Lord, a lifeline to us, to save us from our sinful ways, to bring us back to you. Oh Father, we thank you, oh Father, as we come to the last month of this year. And Father, as we get closer to celebrating the birth anniversary of your Son, oh Father, when he came into this earth, hallelujah, to save each and every one of us, all the souls that were perishing, oh Father, all the souls that are dying, all the souls that have been, hallelujah, trapped in sin, oh Father, you saved us through the blood of your Son, oh Father, through the cross, oh Father. You provide us the way of salvation, and your love has no end, oh Father. It has no border. It is limitless, oh Father. The number of times you have forgiven our sins, the number of times, oh Father, you have extended your hand in compassion, in mercy, in love, oh Father. What words do we have to say thanks to you other than say hallelujah? Oh Almighty God, from the soul we praise you, we glorify you, and we thank you. We pray for our fellowship, oh Father. Oh Father, oh Father, you provided us a way in this desert, oh Father, for a faithful few to come together in your name, under your, hallelujah, under your watchful eyes. We thank you, oh Father, for the past leadership that you provide us. You have raised your people at the right time, at the right place. And Father, you have been leading us, oh Father, hallelujah. Through Moses, you led the Israelites. And so, Father, these days we say that you have been leading us. We pray for the family that started the fellowship, oh Father. We pray for, and thank you, Lord, for that. And we pray for Babe Kutichan, hallelujah, for the stewardship that, Lord, as a good shepherd, he has been leading us. And we pray for him and his family. We pray for MJ Thomas and family. We pray for Rajan and family. We pray for all our leaders. We pray for all our seniors. So, Father, we pray for this beautiful choir. Hallelujah, Father. We pray for everyone, Father, who has gathered in this hall, who have come together on Zoom, wherever they are, however they are. We entrust them into your mighty hands. We pray for Kush brother, who is, hallelujah, hallelujah, will be speaking on the word of God. Oh, fill him with thy Holy Spirit, and with the same Holy Spirit, fill each one of us so that we can understand, hallelujah, and be, hallelujah,
saved by the word of God. We thank you, Father, once again for this beautiful day. We ask this prayers in the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 സ്തോത്രം സ്തോത്രം സ്തോത്രം. Hallelujah. സ്തോത്രം. ഈ ഒരു വർഷത്തിന്റെ അവസാന മാസത്തിലേക്ക് നാം എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. Hallelujah. 2024 നമ്മെ വിട്ടുപിരിയാനായിട്ട് ഈ ഒരു 15 ദിവസം കൂടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. Hallelujah. സ്തോത്രം. Hallelujah. സ്തോത്രം. Hallelujah. ഈ ഒരു വർഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ കണ്ടവർ പലരും Hallelujah. സ്തോത്രം. ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവെ അവസാനമായപ്പോഴത്തേന് മാറ്റപ്പെട്ടു പോയി. Hallelujah. Hallelujah. സ്തോത്രം. Hallelujah. മണിലക്ഷമണി പോലെ നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയും പരിപാലിച്ച ദൈവം. Hallelujah. സ്തോത്രം. Hallelujah. സ്തോത്രം. Hallelujah. സ്തോത്രം. Hallelujah. സ്തോത്രം. Hallelujah. Hallelujah. സ്തോത്രം. നമ്മുടെ വീഴ്ചയിൽ നമ്മെ താങ്ങിയ ദൈവം. Hallelujah. സ്തോത്രം. Hallelujah. സ്തോത്രം. പാട്ടുകാരന്റെ പ്രകാരം പറയുന്നു. Hallelujah. Hallelujah. പകയന്റെ കണികളിലും Hallelujah. പകരുന്ന വ്യാധിയിലും Hallelujah. നമ്മെ കാക്കുന്ന ഒരു ദൈവം. Hallelujah. സ്തോത്രം. Hallelujah. സ്തോത്രം. Hallelujah. സ്തോത്രം. അവൻ എന്റെ സങ്കേതമാണ്. Hallelujah. സ്തോത്രം. അവന് എന്റെ കോട്ടയാണ്. Hallelujah. അവൻ കോട്ടയായിരിക്കുമ്പോൾ Hallelujah. ഈ ആ ലോകത്തിൽ Hallelujah. യാതൊന്നിനെ കുറിച്ചും കർത്താവേ Hallelujah. എനിക്ക് ആകുലപ്പെടേണ്ടതില്ല. Hallelujah. അങ്ങനെയെങ്കിൽ Hallelujah. സ്തോത്രം. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പാടാം. Hallelujah. തുണ എനിക്ക് യേശുവാണ്. Hallelujah. ഈ വർഷത്തിന്റെ ഈ മാസം കർത്താവേ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ തിരുജനനത്തെ കൊണ്ടാടുന്ന ഒരു മാസമാണ്. Hallelujah. നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി Hallelujah. സ്തോത്രം. Hallelujah. നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി Hallelujah. അവൻ നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ചു. Hallelujah. അങ്ങനെയെങ്കിൽ Hallelujah. പ്രിയ ദൈവജനമേ Hallelujah. Hallelujah. സ്തോത്രം. നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊന്ന് പാടാമോ? Hallelujah. തുണ എനിക്ക് യേശുവാം, കുറവിനി ഇല്ലതാം, അനുദിനം തന്നിഴലിൽ മറവിൽ വസിച്ചിടും ഞാൻ. Hallelujah. സ്തോത്രം. ആമേൻ. തുണ എനിക്ക് യേശുവാം, കുറവിനില്ലതാ, അനുദിനം തന്നിഴലിൽ മറവിൽ വസിച്ചിടും ഞാൻ. തുണ എനിക്ക് യേശുവാം, കുറവിനില്ലതാ, അനുദിനം തന്നിഴലിൽ മറവിൽ വസിച്ചിടും ഞാൻ. അവനെന്റെ സങ്കേതവും അവലംബവും കോട്ടയും, അവനീരാകുലത്തിൽ അവൻ മതിയാശ്രയിപ്പാൻ. അവനെന്റെ സങ്കേതവും അവലംബവും കോട്ടയും, അവനീരാകുലത്തിൽ അവൻ മതിയാശ്രയിപ്പാൻ. തുണ എനിക്ക് യേശുവാം, കുറവിനില്ലതാ, അനുദിനം തന്നിഴലിൽ മറവിൽ വസിച്ചിടും ഞാൻ. പകയന്റെ കണികളിലും പകരുന്ന വ്യാധിയിലും പകലിലും രാവിലും താൻ പകർന്നിടും കൃപമഴ പോ. പകരുന്ന വ്യാധിയിലും പകലിലും രാവിലും താൻ പകർന്നിടും കൃപമഴ പോ. തുണ എനിക്ക് യേശുവാം, കുറവിനില്ലതാ, അനുദിനം തന്നിഴലിൽ മറവിൽ വസിച്ചിടും ഞാൻ. ശരണമവൻ തരും ചിറകുകളിൻ കീഴിൽ പരിചയും പലകയുമാ പരമേരി പാരിടത്തിൽ. ശരണമവൻ തരും ചിറകുകളിൻ കീഴിൽ പരിചയും പലകയുമാ പരമേരി പാരി
വല്ലവൻ കാത്തിടുമേ. വലമിടമായിരങ്ങൾ വലിയവർ വീണാലും വലയമണിന്നെന്തേ വല്ലവൻ കാത്തിടുമേ. തുണയെനിക്കേശുവാ തുറവിനില്ലതാ അനുദിനം തന്നിടലിൽ മറവിൽ വസിച്ചിടും ഞാൻ. ഗുണവേളകളിൽ ആപത്തു നാളുകളിൽ ആനന്ദനാമരികിൽ ആശ്വസിപ്പിച്ചിടുവാൻ. ആ ഗുണവേളകളിൽ ആപത്തു നാളുകളിൽ ആനന്ദനാമരികിൽ ആശ്വസിപ്പിച്ചിടുവാൻ. തുണയെനിക്കേശുവാ കുറവിനില്ലതാ അനുദിനം തന്നിടലിൽ മറവിൽ വസിച്ചിടും ഞാൻ. തുണയെനിക്കേശുവാ കുറവിനില്ലതാ അനുദിനം തന്നിടലിൽ മറവിൽ വസിച്ചിടും ഞാൻ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് ഒരുങ്ങാം. എല്ലാവരും വളരെ ഒരുക്കത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ സംബന്ധിക്കണം. നമ്മുടെ 2024 ഒടുവിലത്തെ മാസത്തിന്റെ പകുതി കഴിയുന്ന സമയമാണ്. പകുതിയായ ദിവസമായി ഇന്ന് 15-ാം തീയതി ആയിരിക്കുന്നുവല്ലോ. ഇതുവരെ നമ്മെ കാത്ത് പരിപാലിച്ച ദൈവം സ്തോത്രത്തോടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം. ഈ ഒരു വർഷക്കാലം കൂടെ കർത്താവിൻ്റെ കരുതൽ പരിപാലനം അനുഭവിപ്പാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കിയത് ഓർത്ത് സ്തോത്രത്തോടെ ദൈവസേനയിൽ നമുക്ക് അടുത്തിയല്ല. നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുമൊക്കെ എത്ര സംഭവങ്ങൾ, അക്രമങ്ങൾ, അതിക്രമങ്ങൾ, അപകടങ്ങൾ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയം വേദനിപ്പിച്ച ആ ഭാര വണ്ടി മറിഞ്ഞ് 4 കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഒന്നും അറിയാതെ കടന്നുപോയവർ, അവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ബന്ധുക്കളൊക്കെ എത്ര ദുഃഖത്തിലാണ്. ഓരോ ദിവസവും എത്ര അക്രമങ്ങൾ, എത്ര അപകടങ്ങൾ കേട്ടും കൊണ്ടും കണ്ടും കൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നതിൻ്റെ മധ്യേ കർത്താവ് നമ്മോട് കരുണ കാണിച്ച് ഈ ഒരു ദിവസം കൂടെ, ഈ ഒരു വർഷം കൂടെ ജീവിതത്തിൽ തന്നു. യുദ്ധങ്ങൾ നാം കേൾക്കുന്നു, യുദ്ധഭീഷണി, രാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കലഹം. നമ്മളെന്നും ഇസ്രായേലുമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം, അത് എന്നും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അതുപോലെ യുക്രൈൻ യുദ്ധം, ഇറാൻ, തുർക്കി മുതലായ ഭാഗങ്ങൾ, സിറിയയിലെ ആഭ്യന്തര കലഹം, ഇങ്ങനെ ലോകത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന, ലോകത്തിൻ്റെ മനസാക്ഷിയെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനേക സംഭവങ്ങളുടെ മധ്യേ നാം വളരെ ഭാരത്തോടെ, പ്രയാസത്തോടെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയുള്ള കരം നമ്മെ സഹായിച്ച് ഇത്രത്തോളം സൂക്ഷിച്ചതിനെ ഓർത്ത് നന്ദിയോടെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ അടുത്തു വരാം. ഇത് വീണ്ടും ഏൽപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇപ്പോൾ നാം ആയിരിക്കുന്ന UAE പ്രദേശങ്ങളെ ഓർക്കാം, ദേശവാസികളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം, ഭരണാധികാരികളെയൊക്കെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിക്കാം.
ഇത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ അവിടെ കൂടി വരുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഒക്കെ ദൈവം അവസരം തന്നല്ലോ. കൂട്ടായ്മയായി കഴിഞ്ഞ ഏതാണ്ട് 40 വർഷത്തോളം ആകുവാൻ പോകുന്നു. കർത്താവ് നമ്മെ പരിപാലിച്ച ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഒരുമിച്ച് ആരാധിച്ചവർ ഇന്ന് അനേകരും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നിടങ്ങളിൽ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും പരിപാലിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. കൂട്ടായ്മയിലെ ശുശ്രൂഷിച്ചിട്ടുള്ളവരെ, കൺവെൻഷനിൽ സംബന്ധിച്ചവരെ എല്ലാവരെയും നമുക്ക് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇപ്പോൾ അവിടെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന സഹോദരൻ MJ തോമസ്, രാജൻ, സജി, ഇവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓർക്കാം. ഗായക സംഘം, ടെക്നോളജി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ, ഓൺലൈനിലും ഓഫ്ലൈനിലായി സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇന്നത്തെ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി പ്രത്യേകാൽ അപേക്ഷിക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ട കോശ് ബ്രദറ് കഴിഞ്ഞ 30 വർഷത്തോളം നമ്മോട് ഒരുമിച്ചായിരിക്കാനും ദൈവത്തിനെ ശുശ്രൂഷിക്കാനുമുള്ള അവസരങ്ങളൊക്കെ, ഒരുമിച്ചുള്ള കൂട്ടായ്മയുടെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ കർത്താവ് തന്നതിനെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. ഇന്നത്തെ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി, ഇന്ന് നമ്മോട് ഒരുമിച്ചുള്ള കൂട്ടായ്മയുടെ അനുഭവത്തിനായി കർത്താവിനെ നമുക്ക് മഹത്വപ്പെടുത്താം. അബുദാബിയിലും ഷാർജയിലും റാസൽ ഖൈമയിലും ഒക്കെയുള്ള കൂട്ടായ്മ നമുക്ക് ഓർക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ദൈവഹിതമെങ്കിൽ 2025 ജനുവരി 1-ാം തീയതി നാം ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മയ്ക്കായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതിന് നടത്തിപ്പിനായി, ആ ശുശ്രൂഷകൾക്കായി, അതിലേക്ക് മറ്റുള്ളവരെ കൂട്ടിവരുത്തുന്ന ആ ഒരു ചുമതല നമുക്കുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധ്യത്തോടെ പ്രാർത്ഥിപ്പാനും പ്രവർത്തിപ്പാനും കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ആ കൂടി വരവ് അനുഗ്രഹമായി വരുവാൻ, ആരാധനയോടെ പുതുവർഷം ആരംഭിപ്പാൻ, പ്രാർത്ഥനയോട് പുതുവർഷം ആരംഭിപ്പാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കട്ടെ. ആലയങ്ങളിലൊക്കെ നടക്കുന്ന പുതുവത്സരാന്തർദീ ശുശ്രൂഷ എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമായി വരേണ്ടതിന് നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതുപോലെ ഇന്നലെ അറിഞ്ഞിടത്തോളം അവിടെ ദുബായ് പള്ളിയിലെ 75 കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആദ്യ കുർബാന ശുശ്രൂഷയിൽ സംബന്ധിച്ച് തിരുവമേശയിൽ സംബന്ധിപ്പാൻ ഒരുക്കത്തോടെ കർത്താവ് അവരെയൊക്കെ ഒരുക്കി. അവരുടെ മാതാപിതാക്കളെ, കുടുംബങ്ങളെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓർക്കാം. ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഏർപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷ സംബന്ധിച്ച കൂട്ടായ്മയുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കി വിശുദ്ധ ജീവിതത്തിനായി അവരെ ഒരുക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ നേതാൻ മോന് അതിലെ സംബന്ധിച്ചിരുന്നല്ലോ. പൈതലിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. സിമിയുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഇതോടനുബന്ധിച്ച് അവിടെ കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ, അവരെയും നമുക്ക് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ MN ജോൺ സാറും അവിടെ ഉള്ളതായിട്ട് അറിയുന്നല്ലോ. കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവത്തിലെ അടുത്ത ആഴ്ച സാറ് നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ദൈവജനം ശുശ്രൂഷിക്കണമല്ലോ. പ്രാർത്ഥനയോടെ ആയിരുന്നാട്ടെ. നമ്മുടെ ഗസീസിലുള്ള തമ്പിയുടെ ഭാര്യാമാതാവ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു. ഇന്നലെ സംസ്കാര ശുശ്രൂഷയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഷൈനിയും കുഞ്ഞുങ്ങളുമായി ഇന്നലെ തന്നെ അവരെ മടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. തമ്പി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞേ വരത്തുള്ളൂ എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞു. ആ ദുഃഖത്തിലിരിക്കുന്ന കുടുംബത്തോടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതിനും ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ അവരോടുകൂടി ഇരിക്കേണ്ടതിനുമായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതുപോലെ ജുവൽസ് ഓഫ് ജീസസ്, അനേക കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി തങ്ങളെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവർ, അവരുടെ സമർപ്പണ ശുശ്രൂഷ ഇന്നലെ നടന്നല്ലോ. ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ അവർ നിറഞ്ഞു വരുവാൻ, ബലപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ശാരീരികമായി കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്ന അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മുടെ മധ്യമുണ്ട്. ഇന്ന് ഇതിൽ സംബന്ധിക്കുന്നവരിലും പലരും ശാരീരികമായ പ്രയാസങ്ങളുള്ളവരായിരിക്കും. അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദിനം തോറും നാം വ്യക്തിപരമായും കൂട്ടായ്മയായും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രോഗികൾക്കായി നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച ജസ്റ്റിൻ മോന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. സുഖം പ്രാപിച്ചു വരുന്നല്ലോ. പൂർണ്ണമായി വിടുതലും ആരോഗ്യവും ആ പൈതൽ ആർജിച്ചെടുക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ കൂടെ ഇരിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെയാണ്. നമ്മുടെ MS കുര്യന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ടവൻ ഇപ്പോഴും
ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ആയുർവേദ ചികിത്സയിലായിരിക്കുന്നു. അടുത്ത മാസം അങ്ങോട്ട് കടന്നു വരുവാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലൊക്കെയാണ്. കർത്താവ് ബലം നൽകേണ്ടതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. തമ്പിയുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് പീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരന് വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിലൊക്കെ നാം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നല്ലോ. ആ സഹോദരന് വേണ്ടി വീണ്ടും നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ബോബിയെയും ഷീബയെയും രണ്ടുപേരും ശാരീരികമായ പ്രയാസത്തിൽ കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നു. കർത്താവിൻ്റെ കരുണ അവരെ ആശ്വസിപ്പിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വെല്ലൂരിലെ ബ്ലഡ് ക്യാൻസറിന്റെ ചികിത്സയിലായിരിക്കുന്ന രോഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അവന് ലഭിക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് അനുഗ്രഹപ്രദമായി ഭവിക്കുവാൻ, കർത്താവ് അവന് സൗഖ്യവും ആശ്വാസവും നൽകുവാൻ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇവിടെ തോമസ് കുട്ടിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. കാലിനുണ്ടായ പരുക്ക് സൗഖ്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വോക്കറിൽ ഉപയോഗിച്ചൊക്കെ നടക്കുവാനുള്ള സഹായിക്കുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം ലഭിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ സഹോദരൻ രാജന്റെ സഹോദരി ബോംബെയിലായിരിക്കുന്ന റൂബി, രാജന്റെ സഹോദരി ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറായി ട്രീറ്റ്മെന്റിലായിരിക്കുക. കർത്താവ് സഹായിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി, സൗഖ്യം കൽപ്പിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ സഹോദരൻ റെഞ്ചിയെയോ നമുക്ക് ഓർക്കാം. തുടർ ചികിത്സയും തുടർന്ന് ആവശ്യമാകുന്ന സൗഖ്യത്തോടെ ആയിരിക്കാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കണമേ എന്ന് അപേക്ഷിക്കാം. അമേരിക്കയിലായിരിക്കുന്ന സജിയെ ഓർക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ടവന് പൂർണ്ണ വിടുതലും സൗഖ്യവും ലഭിക്കാൻ നമുക്ക് സഹായിക്കണം. ഭാരതത്തിലുള്ള റോബി ഇപ്പോൾ നാട്ടിലായിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ചെക്കപ്പൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കർത്താവ് ഇന്ന് റോബി സംസാരിച്ചിരുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട ദാസനെ ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. സെന്നിന് വേണ്ടി നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. അതുപോലെ സിന്ധു ഹോസ്പിറ്റലാണെന്ന് അറിയുവാനിടയായി. കർത്താവ് സൗഖ്യം കൊടുക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. മിഷൻസ് ഇന്ത്യ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാമല്ലോ. അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മിഷണറിമാരെയൊക്കെ ഓർക്കാം. നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന ജോർജ് ചെറിയാന് വേണ്ടി മറ്റുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രത്യേകമായി യുവജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി, യുവാക്കൾക്ക് വേണ്ടി, യുവ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. മിഷൻസ് ഇന്ത്യയിൽ കൂടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം, വയനാട്ടിലുള്ള ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം, കോന്നിയിലുള്ള ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം, തമിഴ്നാട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓൾഡ് ഏജ് ഹോം, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓർക്കാം. നമ്മുടെ സപ്പോർട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വയനാട്ടിലെ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിനായിട്ട് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കും. സ്വദേശത്തും അകലെയുമൊക്കെ ആയി പഠിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവകരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവരായി വളരുവാൻ, എവിടെയായിരുന്നാലും കർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ കർത്താവ് അവരെ സഹായിക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇപ്പോൾ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഒക്കെ സമയമാണ്. തുടർന്ന് ഫൈനൽ എക്സാമിനേഷന് വേണ്ടി കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഒരുങ്ങുന്ന സമയങ്ങളാണ്. കർത്താവ് അവരെയൊക്കെ സഹായിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എന്നോട് ചേർന്ന് എല്ലാവരും വിഷയങ്ങളോട് ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, സഹോദരൻ ജെയിംസ് വിസ സംബന്ധമായ പ്രശ്നത്തിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കുന്നുവല്ലോ. അത് എത്രയും വേഗം സോൾവ് ആയി ലഭിക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ കരുണ ചെയ്യണമേ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ പ്രായാധിക്യത്തിലുള്ള മാതാപിതാക്കളെയൊക്കെ ഓർക്കാം. ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്നവരുണ്ട്, പല പ്രയാസങ്ങളിൽ കൂടി കടന്നു പോകുന്നവരുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓർക്കാം. നമ്മുടെ സഹോദരിമാരെ ഒറ്റയ്ക്ക് പാർക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ടല്ലോ. സൂസന്, മേരി ഫിലിപ്പ്, നമ്മുടെ രാജൻ, ലെനിയുടെ മാതാവ്, അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓർക്കാം. ലെനിക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ കൂടിയിരിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. നമ്മുടെ വിവാഹപ്രായമായ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഓർക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് അവരെയൊക്കെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഈ ഡിസംബർ 30 വിവാഹം നടക്കുന്ന നമ്മുടെ ചാക്കോ ഡേവിഡിൻ്റെ മകളുടെ വിവാഹം ഈ 30 നടക്കുന്നല്ലോ. ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണ കൂടെ ഇരുന്ന് ശുശ്രൂഷകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ സാബു വാര്യാവരത്തിൻ്റെ മകളുടെ വിവാഹവും ജനുവരി 15 നടക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നല്ലോ. രാജന്റെ മകളുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നടന്നു.
അത് അനുഗ്രഹമാക്കിയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ പുതിയ വയസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട്. കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓർക്കാം. കർത്താവിന്റെ വലിയ കരങ്ങളിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ ഓർക്കാം. ഈ ശബ്ദപരിധിക്കുള്ളിൽ ഈ ആഴ്ചയിലൊക്കെ പുതിയ വയസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവരും കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നവരുമായിട്ടുള്ളവരെ ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിച്ച് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇന്ന് പുതിയ വയസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന നമ്മുടെ രാജന്റെ കൊച്ചുമകൾ ഇവാന ആൻ നിതിൻ നാളെ 16-ാം തീയതി ഒരു പുതിയ വയസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നല്ലോ. നമ്മുടെ വി സാമിന്റെ മരുമകൾ നിമ്മി ജോൺ 18-ാം തീയതി പുതിയ വയസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അതുപോലെ സെന്നിന്റെ മകൾ ശ്വേത സൂസൻ 18-ാം തീയതി ഒരു പുതിയ വയസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. നമ്മുടെ സഹോദരൻ ജോർജ് കോശി ബ്രദറിന്റെ മകൻ ഡോക്ടർ ജോർജ് കോശി 18-ാം തീയതി ഒരു പുതിയ വയസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. അതുപോലെ ടി ഫിലിം പ്രസാദിന്റെ വൈഫ് 20-ാം തീയതി ഒരു പുതിയ വയസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. സഹോദരൻ കോശി ജോർജും 20-ാം തീയതി ഒരു പുതിയ വയസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ഇവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓർക്കാം. നമ്മുടെ ജീനു ആൻഡ് സൂസൻ ഇന്ന് അവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നുവല്ലോ. കർത്താവ് പ്രവേശിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമുക്ക് ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതുപോലെ അമേരിക്കയിലായിരിക്കുന്ന സജി ആൻഡ് സിസി 18-ാം തീയതി അവരുടെ കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ ഒരു പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു. ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ നമുക്ക് ഓർക്കാം. ഇന്നത്തെ കൂടിവരവിനായി നമുക്ക് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഗായക സംഘത്തിനായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാ ശുശ്രൂഷയും ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും നമുക്ക് ഓർത്ത് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യാം. എല്ലാവരും ചേർന്ന് നമുക്ക് ഒരു നിമിഷം ഞങ്ങളെ അതിവാത്സല്യമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവേ, പരിശുദ്ധ കർത്താവേ, ഇന്ന് പകൽക്കാലത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങ് വാഴ്ത്തുന്നു. ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്കായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ആയുസ്സിൽ ഇന്നുവരെയും നടത്തിയ ദൈവത്തിന് ഒരു വർഷം കൂടെ നൽകിയ ദൈവം, ഒരു ദിവസം കൂടെ നൽകിയ ദൈവം, ഒരു കൂടെ നൽകിയ ദൈവം, കർത്താവേ, നന്ദിയോടെ ഓർത്ത് സ്തോത്രത്തോടെ അങ്ങേ സന്നിധിയിൽ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു, സ്തുതിക്കും. ഞങ്ങൾ സന്നിധിയിൽ വെച്ച ഓരോ വിഷയങ്ങളുടെ മേലും കർത്താവ് കരുണ കാണിക്കണം. ദൈവത്തിന് ബലമുള്ള കരങ്ങളിലേക്ക് താഴ്ത്തി തരുന്നു. കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും. രോഗികൾക്ക് സൗഖ്യം നൽകണം. പുതിയ വയസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചവരെ കർത്താവ് ആശീർവദിക്കണം. കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ ഒരു വർഷം കൂടെ പിന്നിട്ടവരെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കണം. കുഞ്ഞുങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം. ഞങ്ങൾ സമർപ്പിച്ച ഓരോ വിഷയങ്ങൾക്കായും സ്തോത്രം. മരുഭൂമിയിൽ കർത്താവെ കഴിഞ്ഞ 40 വർഷം പരിപാലിച്ച കൂട്ടായ്മയ്ക്കായി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. ഇതുവരെ നടന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകൾക്കായും സ്തോത്രം. ഒരു വർഷം കൂടെ കടന്നു പോകുക. തിരുഹിതമെങ്കിൽ ജനുവരി 1-ാം തീയതി ആഗ്രഹിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെതായി തീരുവാൻ, അതിൻ്റെ ക്രമീകരണങ്ങളൊക്കെ കർത്താവ് നൽകി തരുന്നത് പോലെ ആയി തീരുവാൻ സഹായിച്ച് മഹത്വം എടുക്കണം. ഇന്നത്തെ വചന ശുശ്രൂഷ എല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹം ആകണം. പ്രിയപ്പെട്ട ദാസനെ അതിനായി ഒരുക്കണം. തിരുമേനിയെല്ലാം മഹത്വം എടുക്കണം. യേശു കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു. കരുണയോടെ കേൾക്കണമേ. ആമേൻ. കർത്താവിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ. 1-2 കാര്യങ്ങൾ ഓർപ്പിക്കട്ടെ. ഇതോട് ചേർന്ന് ലൈവായിട്ടും ഓൺലൈനിലും ഒക്കെ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കോശി ബ്രദറിനായ സ്തോത്രം. ഏതാണ്ട് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും എല്ലാ ആഴ്ചയും കോശി ബ്രദർ ഓർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഏതാണ്ട് 1989 മുതൽ നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു ഭാഗമായി എല്ലാ മാസവും സംബന്ധിക്കുകയും ശുശ്രൂഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പ്രിയപ്പെട്ട ദാസിയെയും മക്കളെയും ഒക്കെ ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. കുടുംബമായി കർത്താവരെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ദൈവ കരുണയാൽ ഏതാണ്ട് 40 വർഷത്തോളം നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനിടയിൽ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതോടൊപ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു. വളരെ സഹായിക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു. വയനാടിലെ
ഓരോ ഓൾഡ് ഏജ് ഹോമിന് വേണ്ടി കർത്താവ് അവസരം ഒരുക്കി. കൺവെൻഷനും അതൊക്കെ അനുഗ്രഹപരമായി നടക്കുവാനും കൺവെൻഷനോടനുബന്ധിച്ച് മിഷൻസ് ഇന്ത്യയോട് ചേർന്ന് ഭാരത സുവിശേഷീകരണത്തിലെ പങ്കാളികളായി തീരുവാൻ കർത്താവ് സഹായിച്ചു. ഇതിനിടയിൽ ഒരു സഹോദരൻ ഒരു വീട് വെച്ചു കൊടുത്തു. പല രോഗികളെ സാമ്പത്തികമായി സഹായിച്ചു. പഠന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ പലരെയും സഹായിക്കാൻ വ്യക്തിപരമായും കൂട്ടായ്മയായും കർത്താവ് സഹായിച്ചു. ഇങ്ങനെ അനേക കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മെ കൊണ്ടൊക്കെ ചെയ്യിച്ചു. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒന്ന് ഓർത്തു നോക്കിയേ, ഇതൊന്നിച്ചല്ല, പല നാളുകളിലായി ദൈവം അനുവദിച്ചതനുസരിച്ച് ചെയ്യുവാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ കർത്താവ് ഒരുക്കി. എല്ലാവർക്കുമായും എല്ലാറ്റിനുമായും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഈ വർഷവും ജനുവരി 1-ാം തീയതി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുക ഒരു കൂട്ടായ്മ. അതിലെ നാം ചെയ്യേണ്ട 1-2 കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ. പ്രത്യേകമായി നാം ആ വിഷയം ഓർത്ത് പ്രത്യേകം മനഃപൂർവ്വമായി പ്രാർത്ഥിക്കും. അതോടൊപ്പം മറ്റുള്ളവരെ ഈ വിഷയങ്ങൾ അറിയിക്കുകയും കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരികയും ക്ഷണിക്കുകയും അതിനായി ഒരുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ശുശ്രൂഷ. എങ്കിലേ അത് അനേകർക്ക് പ്രയോജനകരമായി തീരുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി നാം പ്രവർത്തിപ്പാൻ സഹായിക്കണം. കർത്താവിൻ്റെ പ്രസംഗങ്ങൾക്കായി കടന്നു വന്ന, കർത്താവിൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ട് കർത്താവിനെ അനുധാവനം ചെയ്ത അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ. അതിന് മധ്യത്തിൽ 2-3 ദിവസത്തെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊടുപ്പീൻ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഞാനത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച 2 ആഴ്ച മുമ്പ് ഓർപ്പിച്ചതാണ്. അതുപോലെ ഈ നമ്മുടെ 1-ാം തീയതി കൂട്ടായ്മയോടൊപ്പം ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ നമ്മൾ എല്ലാ വർഷവും എല്ലാവർക്കും കടന്നു വരുന്നവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ടല്ലോ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒരു ആഹ്വാനം ഇന്ന് നിലനിൽക്കുക. നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഭക്ഷിപ്പാൻ കൊടുപ്പീൻ. നമ്മുടെ ചുമതലയാണ് അവരെ എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നൊരു സ്നേഹ ഭോജനം. അത് നമ്മുടെ ചുമതലയും നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാകുന്നുള്ള ബോധത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട്, ദൈവാത്മാവ് ഓർപ്പിക്കുന്നവർ അതിൽ സഹകരിച്ചാട്ട്, അതിലേക്ക് പങ്കുവെച്ചാട്ട്, അതൊന്ന് ഇതുവരെയും ഭംഗം കൂടാതെ നടന്നു. അത് ദൈവം നടത്തി നമ്മളിൽ കൂടെ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും സംബന്ധിച്ചതിൽ കൂടെ ചില വർഷങ്ങളിൽ ചിലർ അത് ഒരുമിച്ച് സ്പോൺസർ ചെയ്തു, ചിലരെ 2-3 പേരായിട്ടൊക്കെ പങ്കുവെച്ചു. ചില വർഷങ്ങളിൽ കടന്നു വന്ന എല്ലാവരുമായി അത് പങ്കുവെച്ചു. ഈ വർഷവും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ടെന്നുള്ള ഓർമ്മ. അതുപോലെ നമ്മൾ ഹോളൊക്കെ മാറിയപ്പോൾ വാടകയൊക്കെ കൂടുതലായി വരുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ട്, ദൈവാത്മാവ് നമുക്ക് തരുന്ന ആലോചനയ്ക്ക് ഒത്തവണ്ണം അതിൽ പ്രതികരിച്ചാട്ട്, ആരും അത് കേട്ടില്ല എന്ന് നടിക്കരുത്. അത് സഹകരിക്കുകയും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥനയോടെ സഹകരിച്ചാൽ ദൈവം അത് നടത്തി തരും, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് അതിനായി ഒരുങ്ങിക്കാട്ട്. ഇന്ന് സങ്കീർത്തന ധ്യാനവും വേണ്ടാന്ന് വെച്ചതും നമുക്ക് കോശുപ്രവർത്തന അല്പസമയം കൂടെ നീട്ടി ലഭിക്കട്ടെ എന്നുള്ള താല്പര്യത്തോടെയാണ്. ഇപ്പോൾ ദൈവവചനത്തിൽ നിന്ന് കോശുപ്രവറെ സംസാരിക്കും. നമ്മുടെ വർഷിപ്പിനോട് ചേർന്ന് ദൈവം അതിനായി സഹായിക്കട്ടെ. പ്രൈസ് ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. 2024 അവസാനത്തെ മാസം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ 2025 നമ്മൾ കടക്കുമ്പോൾ സംഭവബഹുലമായ പല കാര്യങ്ങൾ. ഇന്ന് കുട്ടിച്ചാൻ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർത്ത പോലെ ഇന്ന് പ്രഭാതത്തിൽ ഒരു ന്യൂസ് കേട്ടല്ലോ. 2 കഴിഞ്ഞ ഇടയ്ക്ക് വിവാഹിതരായ ഒരു ന്യൂ കപ്പിൾസ്, അവരെ ഏതോ രാജ്യങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് മടങ്ങി വന്നപ്പോൾ അവരെ റിസീവ് ചെയ്യാൻ പോയ അവരുടെ പേരൻസ്, ഇവർ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്ത വാഹനം ആക്സിഡൻ്റായിട്ട് 4 പേരും ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്നും മാറ്റപ്പെട്ടു. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത ദേശം, ഞാൻ വസിക്കുന്ന ദേശം 20 പേരുടെ പ്രദേശത്ത് ഒരു കുടുംബം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇങ്ങനെ കേട്ടതാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടി. ചെന്നൈയുടെ പ്രദേശത്ത് വാഹനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ട്രക്ക് വന്ന് ഇടിച്ച് 3 വയസ്സ് പ്രായമുള്ളൊരു കുഞ്ഞും ഒരു 3-4 പേര്, ഒരു ഫാമിലി ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു. അതിന് മുമ്പേ നമ്മളൊരു വാർത്ത കേട്ടു, ആലപ്പുഴ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന 2 വിദ്യാർത്ഥികൾ. എന്നാൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് ഇപ്പോഴും നമ്മളെ ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്ലാനും പദ്ധതി ഉദ്ദേശവും അത് എന്ത് എന്ന് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിച്ച്
ആ രീതിയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ ക്രമപ്പെടുത്തിയ കർത്താവിനെ താഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നനയ്ക്കാത്ത നേരങ്ങളിൽ, ഹല്ലേലൂയ, നനയാത്ത നേരങ്ങളിൽ വേദനകൾ കടന്നു വരും. എന്നാൽ അതിൻ്റെ മധ്യേ ഇപ്പോഴും നമ്മളെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്ന കർത്താവിനെ നമുക്ക് അല്പസമയം ചേർന്ന് നമുക്ക് ആരാധിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്താം. ആ ആരാധനയിൽ കൂടി ഇന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനൊക്കെ ഒരു മറുപടി ലഭിക്കട്ടെ. ഇന്നത്തെ കൂട്ടായ്മ അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ. ഇന്നത്തെ വചന ശുശ്രൂഷ അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ. ഇതിൽ കർത്താവ് ഓൺലൈനിൽ ഓഫ്ലൈനുമായിട്ടിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ ഇന്ന് അവരെന്ത് ആവശ്യപ്പെട്ട് എന്ത് ഉദ്ദേശത്തോടെ വന്നിരിക്കുന്നോ, ഭാരങ്ങളുള്ളവർ കാണാം, ഹല്ലേലൂയ, മനസ്സ് തകർന്നിരിക്കുന്നവർ കാണാം, ആവശ്യമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന അവർക്കെല്ലാം തക്കതായ ഒരു മറുപടി ഇന്നത്തെ വചനത്തിൽ കൂടി ലഭിക്കുവാൻ കർത്താവ്, ഈ ആരാധനയിൽ കൂടി കർത്താവ് അങ്ങയുടെ നാമം മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഹല്ലേലൂയ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അല്പസമയം നമ്മളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ശാന്തമായി എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന്, ഭവനങ്ങളിലായിരിക്കുന്നവർ, ആരോഗ്യം അനുവദിക്കുന്നവർ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് ആ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലാണെന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധത്തോടെ, ആ കർത്താവ് നമ്മുടെ മധ്യേ ഉണ്ടെന്നുള്ള ചിന്തയോടുകൂടി നമുക്ക് ചേർന്ന് ഗാനങ്ങൾ പാടി ആരാധിക്കാം. കൃപമതി യേശുനാഥ, തവ കൃപമതി എന്നുമെന്നും. ആ കർത്താവിന്റെ കൃപ മാത്രം നമ്മൾക്ക് മതി. ഹല്ലേലൂയ. പ്രതിസന്ധികളും പ്രതികൂലങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആ കൃപയിൽ നിലനിർത്തട്ടെ, ആ കൃപയിൽ മുൻപോട്ട് നമ്മളെ വഴി നടത്തട്ടെ. സ്തോത്ര. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്ക് ചേർന്ന് പാടാം. കൃപമതി യേശുനാഥ, തവ കൃപയാൽ എന്നുമെന്നും. കൃപയാൽ പുതുജീവൻ നൽകി, കൃപയാൽ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കി. ഹല്ലേലൂയ. ചേർന്ന് പാടാം. കൃപമതി യേശുനാഥ, തവ കൃപമതി എന്നുമെന്നും. ബലഹീന വേളകളിൽ ബലം നൽകും കൃപമതിയേ. ബലഹീന യേശുനാഥ, തവ കൃപമതി എന്നുമെന്നും. ബലഹീന വേളകളിൽ ബലം നൽകും കൃപമതിയേ. കൃപയാൽ പുതുജീവൻ നൽകി, കൃപയാൽ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കി. കൃപയാൽ പുതുജീവൻ നൽകി, കൃപയാൽ എന്നെ സൗഖ്യമാക്കി. കൃപയാലെന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു, കൃപയാലെന്നെ നടത്തിയിടുന്നു. കൃപയാലെന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തു, കൃപയാലെന്നെ നടത്തിയിടുന്നു. നിനക്കാത്ത വേദനകൾ, നിനയാത്ത നേരങ്ങളിൽ, നിനക്കാത്ത വേദനകൾ, നിനയാത്ത നേരങ്ങളിൽ നീങ്ങിപ്പോകും തവ കൃപയാ. നിന്റെ കൃപയെത്ര അത്ഭുതമേ. നീങ്ങിപ്പോകും തവ കൃപയാ. നിന്റെ കൃപയെത്ര അത്ഭുതമേ. വാനിൽ വിളിപ്പിടുമ്പോൾ, മഹാശബ്ദം കേട്ടിടുമ്പോൾ, മധ്യവാനിൽ വിളിപ്പിടുമ്പോൾ, മഹാശബ്ദം കേട്ടിടുമ്പോൾ, മമ കണ്ണുകൾ കണ്ടിടുമേ. മമ കൃപയാൽ
ബലം നൽകുന്ന കർത്താവേ, അങ്ങയുടെ കൃപ ഒന്ന് മാത്രം മതിയപ്പാ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങയുടെ കൃപ 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 ഒന്ന് മാത്രം. നമുക്ക് ചേർന്ന് ഒരു ഗാനം കൂടി പാടി കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാം. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ശക്തി പകർന്നിടണേ ഈ സമയത്തൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. കർത്താവേ, ഈ നനയ്ക്കാത്ത നേരങ്ങൾ ദിവസങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോൾ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ശക്തീകരിക്കട്ടെ കർത്താവേ. അവിടുത്തെ ബലം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്ന് കർത്താവേ നീ അറിയുന്നുവല്ലോ. ചേർന്ന് പാടാം. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ശക്തി പകർന്നിടണേ. പകർന്നിടണേ പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ശക്തി പകർന്നിടണേ. അവിടുത്തെ ബലം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്ന് കർത്താവേ നീ അറിയുന്നു. അവിടുത്തെ ബലം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്ന് കർത്താവേ നീ അറിയുന്നു. ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ അനുഭവം പോൽ അതിശയം ലോകത്തിൽ നടന്നിടുവാൻ. ആദ്യ നൂറ്റാണ്ടിലെ അനുഭവം പോൽ അതിശയം ലോകത്തിൽ നടന്നിടുവാൻ. ആദിയിലെന്ന പോലാത്മാവേ, അമിതബലം തരണേ. ആദിയിലെന്ന പോലാത്മാവേ, അമിതബലം തരണേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ശക്തി പകർന്നിടണേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ശക്തി പകർന്നിടണേ. ലോകത്തിൻ മോഹം വിട്ടോടിടുവാൻ, സാത്താനെ ശക്തിയെ ജയിച്ചിടുവാൻ. ലോകത്തിൻ മോഹം വിട്ടോടിടുവാൻ, സാത്താനെ ശക്തിയെ ജയിച്ചിടുവാൻ. ധീരതയോടു മേല ചെയ്യുവാൻ അഭിഷേകം ചെയ്തിടണേ. ധീരതയോടു മേല ചെയ്യുവാൻ അഭിഷേകം ചെയ്തിടണേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ശക്തി പകർന്നിടണേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ശക്തി പകർന്നിടണേ. കൃപകളും വരങ്ങളും ജ്വലിച്ചിടുവാൻ ഞങ്ങൾ വചനത്തിൽ വേരൂന്നി വളർന്നിടുവാൻ. കൃപകളും വരങ്ങളും ജ്വലിച്ചിടുവാൻ ഞങ്ങൾ വചനത്തിൽ വേരൂന്നി വളർന്നിടുവാൻ. പിൻമഴയെ വിടുമയക്കണമേ, നിഞ്ജനമുടർന്നിടുവാൻ. പിൻമഴയെ വിടുമയക്കണമേ, നിഞ്ജനമുടർന്നിടുവാൻ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ശക്തി പകർന്നിടണേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ശക്തി പകർന്നിടണേ. അവിടുത്തെ ബലം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്ന് കർത്താവേ നീ അറിയുന്നു. അവിടുത്തെ ബലം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്ന് കർത്താവേ നീ അറിയുന്നു. അവിടുത്തെ ബലം ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമെന്ന് കർത്താവേ നീ അറിയുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ശക്തി പകർന്നിടണേ. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ശക്തി പകർന്നിടണേ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. പരിശുദ്ധാത്മാവേ, ശക്തി പകർന്നിടണമേ. ചേർന്ന് നമുക്ക് ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞ് ശാന്തമായിരിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. എല്ലാവർക്കും കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യാമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കഴിവുള്ളവരൊക്കെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കും. പലരും വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നവരോടുള്ള സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു. എല്ലാവരെയും
കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ വെൽക്കം ചെയ്യുന്നു. ഒരിക്കൽ കൂടെ നമുക്ക് ഫ്രൈഡേ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രെയറായിട്ട് കൂടി വരുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സഹായിച്ചതോർത്ത് ദൈവത്തിന് കോടാകോടി സ്തോത്രം ചെയ്യും. ദയവായിട്ട് കഴിവുള്ളവരൊക്കെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിരുന്നാട്ട് എല്ലാവരെയും കാണുന്നത് സന്തോഷമാണ്. സൂമിൽ ഉള്ളവർക്ക് പരസ്പരം കാണാൻ പറ്റും, അതുപോലെ ആ ഹോളിരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മളെ കാണാൻ പറ്റും. ദൈവമക്കൾ ഒരുമിച്ച് സഹോദരന്മാരൊത്തൊരുമിച്ച് വസിക്കുന്നതും സഹോദരന്മാരൊത്തൊരുമിച്ച് പരസ്പരം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും സന്തോഷകരമാണ്. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ, എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. എന്തെങ്കിലും ശബ്ദത്തിന്റെ തടസ്സമോ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് പറയണം. നെറ്റ്വർക്ക് എല്ലാം ഭംഗിയായി വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണം. നാട്ടിലൊക്കെ ഇന്നലെയൊക്കെ മഴയൊക്കെ ആയിരുന്നു, എന്നാൽ ഇന്ന് ക്ലിയർ ആണ് അന്തരീക്ഷമൊക്കെ. എന്നാൽ എല്ലാവരുടെയും നെറ്റ് എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഇന്നത്തെ ദിവസം ദൈവസേനയിൽ കൂടി വരുവാൻ നമ്മെ സഹായിച്ചല്ലോ. പ്രിയപ്പെട്ട ബേബിക്കുട്ടി ബ്രദർ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ഇത്രയും 4 പതിറ്റാണ്ടായി ഈ മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നു. 89 തൊട്ട് ഈ മീറ്റിംഗിൽ സംബന്ധിപ്പാൻ എളിയവനെയും ദൈവം സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ലീഡർഷിപ്പിലായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ബേബിക്കുട്ടി ബ്രദർ നാട്ടിലാണ്, എന്നാൽ അതേ സമയത്ത് ഒരു മുടക്കവും വരാതെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവമക്കള് MJ തോമസ് ബ്രദർ, രാജൻ ബ്രദർ, സജി ബ്രദർ, അങ്ങനെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഇത് ഭംഗിയായി നടത്തുന്നു. കർത്താവാണ് ഇതിൻ്റെ നായകനും നടത്തിപ്പുകാരനും. ഇടയ്ക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്, ഗൾഫിൻ്റെ പ്രദേശത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള സഭാവ്യത്യാസം എന്നിയുള്ള കൂടിയവരവാണ് അനേകർക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീർന്നിരിക്കുന്നത്. അത് എല്ലാ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ അനുഭവമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം നമുക്ക് ഒരുമിച്ചായിരിക്കാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിച്ചല്ലോ. കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു നിമിഷം പ്രാർത്ഥിക്കാം. പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് പകൽക്കാലം കർത്താവ് എല്ലാ വിഷയങ്ങൾക്കും മറുപടി തരുന്ന ഒരത്ഭുതത്തിന്റെ പകൽക്കാലമാണ്. അതുകൊണ്ട് വിഷയങ്ങളുള്ളവർ നാളുകളായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി വരും. കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിച്ചത്, ജീസസ് വിൽ ടച്ച് യു ടുഡേ, ഹി വിൽ ഹീൽ യു ടുഡേ, ഹി വിൽ ഡെലിവർ യു ടുഡേ, ഹി വിൽ സേവ് യു ടുഡേ ആൻഡ് ഹി വിൽ അനോയിന്റ് യു ആൻഡ് യൂസ് യു. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് മുതൽ ദൈവം നമ്മോട് പ്രവർത്തിക്കും. ദൈവം തന്റെ വചനം അയച്ച് അരുളി ചെയ്യുന്നവനാണ്. ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾ തന്റെ ഭക്തന്മാരിൽ കൂടെ പറയുമ്പോൾ അതൊന്നും പാഴ്വാക്കായി തീരുകയില്ല. നമ്മയെല്ലാം തന്റെ ഭക്തന്മാരും ഭക്തകളുമാക്കി തീർത്തിരിക്കുകയാണ്. നാം ധൈര്യത്തോടെ ദൈവവചനം പ്രസ്താവിക്കാത്തതാണ് പലപ്പോഴും തടസ്സമായി തീരുന്നത്. വചനം അയച്ച് ദൈവം നമ്മളെ വിടുവിക്കുന്നതിന്, അതുകൊണ്ട് വചനം അയക്കപ്പെടണം. ദൈവമക്കളെ നാം അതിനുവേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കട്ടെ. ഗോഡ് വിൽ ഡു ഓൾ ദ മിറക്കിൾസ്. എപ്പോഴാണ് ദൈവം എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കും? 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. ഒന്ന്, യു നീഡ് ടു അക്നോളജ് ഹിം. ഹല്ലേലൂയ. രണ്ടാമതായി, യു നീഡ് ടു ട്രസ്റ്റ് ഹിം. മൂന്നാമതായി, യു നീഡ് ടു ഗിവ് ഓൾ ഗ്ലോറി ടു ഹിം. ദൈവത്തെ നാം ദൈവമായിട്ട്, നമ്മുടെ സകലവും ചെയ്യുന്ന കർത്താവായിട്ട് വിശ്വസിച്ച് അംഗീകരിക്കുക, അവനെ പൂർണ്ണമായി ആശ്രയിക്കുക, എന്നിട്ട് സകല മഹത്വവും ദൈവത്തിന് കൊടുക്കുക. അതുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവമാണ്, രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്ന കർത്താവാണ്. ദയവായി അല്പനിമിഷമെങ്കിലും കഴിവുള്ളവരൊക്കെ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിരുന്നാട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. അതുകൊണ്ട് സൂമിലായിരിക്കുന്നവർ കരങ്ങളെ ഈ സ്ക്രീനിന്റെ നേർക്ക് നീട്ടി, എല്ലാ കരങ്ങളും, ഈ 2 കരങ്ങൾ സ്ക്രീനിന്റെ നേർക്ക് നീട്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹോളിലായിരിക്കുന്ന ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഇന്നത്തെ ദിവസം അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും അതിശയങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് ചുരുക്കമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഷാജിമോൻ ബ്രദർ ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നമ്മോടൊപ്പം സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രിയ മകൻ 1-2 സെന്റൻസിൽ എല്ലാവരുടെ അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും. വിശ്വാസത്തോടെ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഇന്ന് ദൈവം ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അത്ഭുതങ്ങൾ, അതിശയങ്ങൾ, അടയാളങ്ങൾ ദൈവം നിശ്ചയമായി ചെയ്യും. ഇന്ന് അത്ഭുതങ്ങളുടെ പകൽക്കാലമാണ്. പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. ഷാജിമാൻ ബ്രദർ പ്ലീസ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്താട്ടെ. പ്രൈസ് യു ജീസസ്. ഹല്ലേലൂയ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമോ? ആരെങ്കിലും പറ്റുമോ? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. എങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം. വി വിൽ പ്രേ ടുഗദർ. കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് തന്ന ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്കായി സ്തോത്രം. ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും അവിടെ നിന്ന് അനുഗ്രഹിക്കണമേ. ഇത് അനുഗ്രഹത്തിന്റെയും അഭിഷേകത്തിന്റെയും ദൈവകൃപയുടെയും ദിവസമാക്കി തീർക്കണമേ. വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഇതിൽ സംബന്ധിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും സഹായിച്ചുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. ദുബായിയുടെ പ്രദേശത്ത് നിന്റെ മക്കൾ ഹോളിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടി വന്നിരിക്കുന്നു. കർത്താവേ, കേരളത്തിൽ നിന്ന്, ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗത്തു നിന്ന്, ഡൽഹിയിൽ നിന്നൊക്കെയും നിന്റെ മക്കളായിരിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സംബന്ധിപ്പാൻ സഹായിച്ചുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. ഞങ്ങളെല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നാണ്. ഞങ്ങൾ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ അംശികളാണ് കർത്താവെ. അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അതിശയത്തിന്റെ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദിവസമാക്കി തീർക്കണമേ. അവിടെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. ഷാജിമാൻ ബ്രദർ ഓൾസോ പ്ലീസ് പ്രേ. യു ആർ അൺമ്യൂട്ടഡ്. പ്ലീസ് പ്രേ. ഹല്ലേലൂയ. ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ, വാഴ്ത്തപ്പെട്ട കർത്താവേ,
ഈ മനോഹരമായ വിശുദ്ധ ദിവസത്തിന്റെ വൈകാറായ സമയത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങേ സ്തുതിക്കുന്നു. കർത്താവെ, ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിലായിരുന്നു കൊണ്ട് അങ്ങേ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ, അങ്ങേ ആരാധിപ്പാൻ കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വലിയ സൗഭാഗ്യത്തിനായി ഞങ്ങൾ അങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. ജീവനുള്ളവരുടെ ദേശത്ത് ജീവനുള്ള കർത്താവിനെ ആരാധിപ്പാൻ ജീവനുള്ളവരായി ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം കൂടെ ശേഷിപ്പിച്ചല്ലോ. കർത്താവെ, മരിച്ചവരും മൗനത്തിൽ ഇറങ്ങിവരും ആരും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നില്ല. പിന്നെയോ ജീവനുള്ളവരായിരുന്നു കൊണ്ട് ജീവനുള്ള കർത്താവിനെ ആരാധിപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സൗഭാഗ്യത്തിനായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു, സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഈ മനോഹരമായ സന്ധികൾ കർത്താവെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ മനോഹരത്വം കാണുവാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ. വചനം പറയുവാൻ ഞങ്ങളുടെ ദാസനെ അഭിഷേകത്തോടെ നിർത്തിക്കൊള്ളണമേ. ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവകൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം. പാട്ടുകൾ പാടിയ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങൾക്കായി ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ആരാധിപ്പാൻ, അങ്ങേ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച വലിയ കൂട്ടായ്മയ്ക്കായി സ്തോത്രം. വിവിധ വിഷയങ്ങളെ മധ്യസ്ഥാനത്ത് ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികളിലായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. എന്റെ കർത്താവിന്റെ വയൽ പ്രദേശത്ത് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ഇനിയെടുത്ത് സഹായിക്കുകയും ബലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് ഓർത്ത് സ്തോത്രം. ഇന്ന് രാത്രി വചനം കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരുടെ മേലും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വലിയ വ്യാപാരം ഉണ്ടാക്കണം. ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരിക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ നാമ മഹത്വത്തിനാക്കി തീർക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ ആരുടെയും പേരിനോ പെരുമയ്ക്കോ അല്ല, ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനാക്കി തീർക്കണം. കൃപ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കണം. മഹത്വം എടുക്കണം. യേശുവിൻ മൂലം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കൃപയുടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ. ആമേൻ. കർത്താവ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടിരിക്കാൻ ഈ നിമിഷം മുതൽ, ഇത് തുടങ്ങിയ നിമിഷം മുതൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഇവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാല അത്ഭുതങ്ങളും അതിശയങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുമെന്നത് ഓർത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെ അനവധി വിഷയങ്ങൾ മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയെ വെച്ചു. അതിന്റെ മേലെല്ലാം ഇന്ന് കർത്താവ് മറുപടി നൽകുന്നത് ഓർത്ത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും രഹസ്യവും പരസ്യമായ വിഷയങ്ങളുടെ മേൽ മറുപടി നൽകി കർത്താവിന്റെ കൃപ നമ്മൾ നിവർത്തിക്കുന്നത് ഓർത്ത് ഇന്ന് ഈ വചനം കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കൂട്ടായ്മയുടെ മധ്യത്തിൽ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരായിരിക്കുന്ന നാം എല്ലാവരും ചേർന്ന് രണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി കർത്താവിന് നന്ദി കരേറ്റി 3 ഹല്ലേലൂയ പറയാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ദൈവമക്കൾ ഒരുമിച്ച് ആയിരിക്കുന്ന എത്ര ശുഭം, എത്ര മനോഹരമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് പലർക്കും ഒരുപക്ഷെ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കാണ്. ഡൽഹിയുടെ പ്രദേശത്ത് യൂണിയൻ പ്രയർ ഫെലോഷിപ്പ് എന്നുള്ള മീറ്റിംഗ് 10-28 വർഷമായിട്ട് നടക്കുന്നതിൽ ഇതിൽ പലരൊക്കെ പോയി സംബന്ധിക്കുന്നുണ്ട്. റെഗുലറായിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് നടക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗത്തുനിന്ന് അനേകരതിൽ സംബന്ധിക്കുന്നു. അവിടെയും ആ മീറ്റിംഗിന്റെ വലിയ പ്രത്യേകത നല്ല ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ട്. നല്ല ലീഡർഷിപ്പ്. ഷാജിമോൻ ബ്രദർ, കെ വി ജോർജ്, KM ചാണ്ടി, NK തോമസ്, ഈശോ ബ്രദർ, അങ്ങനെ പലരും. ആലലിയ എന്തൊരു സന്തോഷമാണെന്നറിയാമോ. സമയമുള്ളവർക്കൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ സംബന്ധിക്കാം. ആലലിയ ഞായറാഴ്ച ഇന്ന് വൈകിട്ടും അവിടുത്തെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, ഓഫ്ലൈൻ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. നമ്മുടെയൊക്കെ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമക്കൾ ഒരുമിച്ച് ആയിരിക്കുന്നതാണ്. കൂട്ടായ്മ വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്. ദൈവനം പറയുന്നുണ്ട്, സഭായോഗങ്ങളെ നിങ്ങൾ മുടക്കരുത്. ദൈവമക്കൾ നമ്മളുടെ കൂടി വരെ മുടക്കരുത്. കാരണം നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ദൈവം കേൾക്കും. 2 പേർ ഐകമത്യപ്പെട്ട് എന്ത് ചോദിച്ചാലും പിതാവ് പുത്രനും മഹത്വപ്പെടുകയും ചെയ്തു തരും. 2 പേരെങ്കിലും ഐകമത്യപ്പെടാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചാലും നടക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതാണ് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ. അതിനുവേണ്ടിയാണ് ദൈവം കുടുംബജീവിതം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മനുഷ്യൻ ഏകനായിരിക്കും നന്നല്ല എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് മനുഷ്യൻ ഏകനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് നന്നല്ല എന്ന് കൂടെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. അത് തക്കതായ തുണയെ നൽകി കൂട്ടുചേർന്ന് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഭാര്യമാരെ, ഭർത്താക്കന്മാരെ, മക്കളെ, മാതാപിതാക്കളെയൊക്കെ ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്നു. ദൈവം എന്ന് പറയുന്നതും ഏകനാണെങ്കിൽ അവൻ തൃത്വമാണ്. ആരരിയ പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ ഫെലോഷിപ്പിന്റെ അർത്ഥം, പ്രാധാന്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ വിഷയത്തിന്റെ മേൽ ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് കർത്താവാണ് സൗഖ്യമാക്കുന്നത്. നമ്മൾ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്താൽ മതി. മാർത്തയോടും മറിയോടും കർത്താവ് പറഞ്ഞു, വിശ്വസിക്ക, എന്നാൽ നീ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണും. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കാണുന്നുണ്ട്. കർത്താവിൽ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുക. മഹത്വം മുഴുവനും ദൈവത്തിനുള്ളതാണ്. നാം മഹത്വം എടുക്കുവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ എല്ലാം പരാജയപ്പെടുമാലും ദൈവത്തോടുള്ള മത്സരമാണ് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം കവരുക എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ദൈവ മഹത്വം എടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കും. കഴിഞ്ഞ മാസം ചിന്തിച്ചത് എന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ? വാട്ട് വി തിങ്ക്. എല്ലാ ആഴ്ചയും മെസ്സേജുകൾ കേൾക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഒരു പക്ഷേ ഓർക്കത്തില്ല. ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നെങ്കിൽ മൈക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാം. എന്താണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ മാസം ചിന്തിച്ചത്? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നിങ്ങൾ ആരും പറഞ്ഞില്ല, ഞാൻ പറയും. ഹാലേലിയ. കാരണം പണ്ടൊരു സ്കൂളിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു തമാശയാണ്. ഹാലേലിയ. ഒരു ക്ലാസ്സില് അനുസരണം കെട്ട ഒരു കൊച്ചനുണ്ടായിരുന്നു. അവൻ പറഞ്ഞാൽ അനുസരിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു, യു ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ കുഞ്ഞ് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്തില്ല. ഉടനെ പറഞ്ഞു, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് ദിവ്യ സ്വഭാവവും ജഡിക സ്വഭാവം എന്നുള്ളതായ വിഷയമാണ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ?
നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക, അത് നോട്ട് ചെയ്യുക. അത് അനുഗ്രഹമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മെ സൗഖ്യമാക്കുന്നതാണ്, വിടുവിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെ അഭാവമാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം എന്നുള്ളതാണ്. The lack of faith is the reason for all problems. ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും കാരണം എന്താ അറിയാവോ? വിശ്വാസത്തിന്റെ അഭാവമാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും ലഭിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവിൻ ഒത്തവണാണ്. According to the measure of faith, things will happen. വലിയ അത്ഭുതം നടക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ വിശ്വാസം ആവശ്യമാണ്. കർത്താവ് തിരുവായി മുഴിഞ്ഞ് സ്വന്തം നാവുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്, സ്ത്രീയെ നിന്റെ വിശ്വാസം വലിയത്. അപ്പോൾ വലിയ വിശ്വാസമുണ്ട്. ശതാധിപനെ പറ്റി പറഞ്ഞ് ഇസ്രായേലിൽ കൂടെ ഇത്ര വലിയ വിശ്വാസം കണ്ടിട്ടില്ല. കർത്താവ് ഈ ഭൂമിയിൽ വേറെ ആരിലും അത്രയും വിശ്വാസം കണ്ടിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ വലിപ്പം പറയുക. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവിനൊത്തവണ്ണമാണ് നമ്മുടെ അനുഗ്രഹങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇത് സംബന്ധിക്കുന്നവർ, ഇത് എന്റെ ദിവസമാണ്, ഞാനത് ഏറ്റെടുക്കുന്നു. എന്റെ രോഗം സൗഖ്യമാകും, എന്റെ ഭവനത്തിൽ അനുഗ്രഹം വരും, എന്റെ വീട്ടിൽ ആഹാരം കുറയുകയില്ല, എന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ഒന്നും മുടങ്ങുകയില്ല, ദൈവം എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കും. എന്റെ എല്ലാ വിഷയത്തിനും, എന്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേഴ്സണൽ എന്ന് മാത്രം ഉദ്ദേശിച്ചല്ല, നാമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വിഷയത്തിന്റെ മേലും, നാം ആയിരിക്കുന്ന കൂടിവരവിലെ, കൂട്ടായ്മയിലെ, നാം ആയിരിക്കുന്ന ചുമതലകളില് എല്ലാം ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഒരു വ്യക്തി ദൈവപൈതലെന്ന് അറിയുന്നതിന്റെ വലിയ ലക്ഷണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അപ്പോസ്തലന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്ന വലിയ പ്രത്യേകതകൾ ഒന്ന്, അപ്പോസ്തലന്മാരെ വിളിച്ച് തന്നോടുകൂടെ ഇരിപ്പാനും പ്രസവിക്കേണ്ടതായി ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുവാൻ അധികാരമുണ്ടാകുവാനൊക്കെ അവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. എന്നാൽ എന്താണ് അപ്പോസ്തലന്മാർക്കുണ്ടായിരുന്ന ഉറപ്പെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, അവർ കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ അവർക്ക് ലഭിക്കുവാനില്ല. അവർ കർത്താവിൽ വിശ്വസിച്ചു. യേശുവിലുള്ള വിശ്വാസത്താലാണ് അതിശയങ്ങളും അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും നടന്നത്. എന്നിട്ട് അവര് തന്നെ കർത്താവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നിച്ച് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണേ, ഞങ്ങൾക്ക് സമ്പത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ച് തരണേ എന്നല്ല ചോദിച്ചത്, ഞങ്ങൾക്ക് മറ്റുള്ള പല കാര്യം നടത്തണം, ഭൗതികമായിട്ടൊന്നും അല്ല ചോദിച്ചത്. അവർ ചോദിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിച്ച് തരണമേ. ഇന്നിതിൽ സംബന്ധിക്കുന്നവർ ദയവായിട്ട് ശ്രദ്ധയോടെ ആയിരിക്കണം. ദൈവത്തിന് ഉദാസീനതയോടെ ഒരിക്കലും ആയിരിക്കാൻ പാടില്ല. ദൈവവചനം ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ്. ഭയത്തോടും വിറയലോടും കൂടെ വേണം ദൈവസേനയിലായിരിക്കാൻ. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം. ഇന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഇത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം നൽകും. ആരൊക്കെ രോഗികളായിരിക്കുന്നു, ദൈവം നിങ്ങളെ നിശ്ചയമായി സൗഖ്യമാക്കും. എഴുതിത്തള്ളപ്പെട്ട വിഷയത്തിന് മേൽ ഇന്ന് പകൽക്കാലം ദൈവം മറുപടി നൽകും. നിങ്ങൾ എഴുതിത്തള്ളിയ വിഷയമുണ്ടല്ലോ, ഇനി ഒരിക്കലും നടക്കത്തില്ല എന്ന് കരുതിയ വിഷയം, നിങ്ങൾക്കത് അത്യാവശ്യമായിരുന്നു, ആവശ്യമായിരുന്നു, നിങ്ങൾ നാളുകൾ പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയമാണ്. എന്നാൽ ശത്രു അതിന്റെ മേലെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ച് അതൊക്കെയും നഷ്ടമായി. ഇനി ഒരിക്കലും അതിനുള്ള സാധ്യതയില്ല എന്നുള്ള വിഷയങ്ങളെ അതിന്റെ മേൽ ദൈവം ഇന്ന് പകൽക്കാലം പ്രവർത്തിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അതിന് ചരിത്രമുണ്ട്, അതിന് ഉദാഹരണമുണ്ട്. ഇയ്യോബിന്റെ ജീവിതം അതിന് ഉദാഹരണമാണ്. അവന്റെ മക്കൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇനി അവരെ തിരിച്ചു കിട്ടത്തില്ല. അവന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവനും, ഒട്ടകങ്ങളും ആടുകളും കാളകളും ദാസന്മാരും ദാസിമാരും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു, ഇനി ഒന്നും തിരിച്ചു കിട്ടത്തില്ല. എന്നാൽ ഹല്ലേലൂയ, ഇയ്യോബ് വിശ്വസ്തനായിരുന്നുകൊണ്ട് അവൻ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ഇരട്ടിയായി അവന് ദൈവം മടക്കി കൊടുത്തു. ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഇരട്ടിയായി ദൈവം മടക്കി തരുന്ന പകൽക്കാലമാണ്. ഞാൻ ഒന്നും വെറുതെ പറയുകയല്ല. ദൈവം ഒരു വ്യക്തിയുടെ നാവിനെ, വാക്കിനെ, ശരീരത്തെ, സംസാരത്തെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മളെല്ലാം കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളിലെ ആയുധങ്ങളായി തീരണം. ഹല്ലേലൂയ. ഉപകരണങ്ങളായി തീരണം. അവന്റെ മൗത്ത് പീസായി തീരണം. അവൻ പറയുന്ന അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതി. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം വിടുതലിന്റെ പകൽക്കാലമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. റീന ആൻഡ് റെജി, താങ്ക് യു. ഹല്ലേലൂയ. യു ആർ എൻജോയിങ് ഇറ്റ്. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ എല്ലാവരും അതിന് സ്തോത്രം പറയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ന് എല്ലാ രോഗവും സൗഖ്യമാകാൻ പോവുകയാണ്. തലവേദന മുതൽ ഹല്ലേലൂയ, ക്യാൻസർ മുതൽ ഹല്ലേലൂയ, എല്ലാം ഇന്ന് വിടുതൽ തരാൻ. നിങ്ങളുടെ വിഷയം എന്താണ്? യെസ്, ഐ റിസീവ്ഡ് ഇറ്റ്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന് പറയാം, ഞാനത് സ്വീകരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കത് സംഭവിച്ചിരിക്കും. വിശ്വസിച്ചാൽ സംഭവിച്ചിരിക്കും, നിശ്ചയമാണ്. എത്രയോ അനുഭവങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. ദൈവമക്കളായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒക്കെയും വ്യക്തി ജീവിതത്തില്, കൂട്ടായ്മ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളെ പരമ്പര ദൈവം ചെയ്തിട്ടില്ലേ? താൻ മാത്രം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ദൈവം.
എപ്പോഴും നമുക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതം പ്രവർത്തിപ്പാൻ താല്പര്യമുള്ളവനാണ് ദൈവം. ഫിലിപ്പോസ് അലക്സാണ്ടർ, താങ്ക് യു. ഹല്ലേലൂയ. ഈ സൂമിലിരിക്കുന്നവർക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആരൊക്കെയാണ് അതിൽ. യെസ്, ആമേൻ. കർത്താവിനോട് ആമേൻ. അത് ഇന്ന് എന്റെ ദിവസമാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് യുവർ ഡേ. എന്റെ വിഷയത്തിന് മറുപടി നൽകുന്ന എല്ലാ രോഗബന്ധങ്ങളെയും കർത്താവ് ഇന്ന് അഴിക്കും. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എല്ലാ രോഗബന്ധനങ്ങളും അഴിയട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. അത്ഭുതങ്ങൾ നടക്കട്ടെ. സാമ്പത്തിക ക്ലേശങ്ങൾ മാറട്ടെ. ജോലിയില്ലാത്തവർക്ക് ദൈവം ജോലി നൽകട്ടെ. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിവാഹം ദൈവം നടത്തട്ടെ. ജോലി ആർക്കൊക്കെ ആവശ്യമാണ് ദൈവം നൽകട്ടെ. നിങ്ങളുടെ ഞെരുക്കം ദൈവം മാറ്റട്ടെ. എന്റെ ദൈവമോ നിങ്ങളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ മഹത്വത്തോടെ തന്റെ കരത്തിനൊത്തോണം ക്രിസ്തു യേശുവിൽ പൂർണ്ണമായി തീർത്തു വരുന്ന കാലമാണ്. അതൊരു വാക്യം മാത്രമല്ല, അതൊരു വാഗ്ദത്തമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അത് നാവ് കൊണ്ട് പറയുമ്പോൾ, ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ച് വായ് കൊണ്ട് ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടുക മാത്രമല്ല ചെയ്യുന്നത്, വചനം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിയ ചെയ്യും. ഹല്ലേലൂയ. നീ ഹൃദയം കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ എത്രയുണ്ടെങ്കിലും അത് ഊവെന്നും ആമേനെന്നും വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് പകൽക്കാലം ഏറ്റുപറയുമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത് സംഭവിക്കുക. ശത്രുവിനെ എടുത്തു കളയാൻ കഴിയത്തില്ല. നിങ്ങളുടെ നാവ് കൊണ്ട് ആമേൻ പറയുമ്പോൾ ശത്രുവിനൊന്നും ചെയ്യാനൊക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ആമേൻ പറയുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് ഏറ്റെടുക്കുന്നവർക്കായി സ്തോത്രം. അത് സംഭവിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ. അത് സംഭവിക്കുകയാണ്. വർഷത്തിന്റെ അവസാന ദിവസങ്ങളിലാണ്. പുതുവർഷത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പുതിയ നന്മയുമായി പ്രവേശിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ലോകം ആകുല ചിന്തയോടെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അടുത്ത വർഷം എന്തു സംഭവിക്കും ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ദൈവമക്കൾക്ക് ഒന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല. അടുത്ത വർഷം അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വർഷമാണ്. യേശുവിന്റെ രക്തത്താൽ ജയം. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ രക്തം പാപം മാത്രം പോക്കുന്നതല്ല, അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആൻസിമോൾ അത് ഏറ്റെടുക്കുക. അവിടെ പ്രശ്നമല്ല, ഇന്ന് കർത്താവ് മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്നു. ദൈവത്തിന് കഴിയാത്തതൊന്നുമില്ല. യഹോവ നമുക്ക് അനുകൂലമെങ്കിൽ പ്രതികൂലമാണ്. ആർക്ക് നിൽക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ദൈവം അനുകൂലമാണെങ്കിൽ എല്ലാം അനുകൂലമാണില്ല. ഇന്ന് ദൈവം അനുകൂലമായി നിൽക്കുന്ന പകൽക്കാലമാണ്. എന്തെല്ലാം വിഷയമുണ്ട് ദയവായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ. ടുഡേ ഈസ് എ ഡേ ഓഫ് മിറക്കിൾസ്. ഒരു പുതുവർഷത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ അത്ഭുതം ദൈവം തരിക. കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞാട്ടെ, കർത്താവ് എന്റെ അത്ഭുതം എവിടെ ചോദിച്ചാട്ടെ. വേർ ഈസ് മൈ മിറക്കിൾ മൈ ലോർഡ്. എന്റെ ഇന്ന വിഷയത്തിന്റെ മേൽ അത്ഭുതം എവിടെ? അവൻ അത്ഭുതങ്ങളെ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ്. അവൻ മാത്രമാണ് അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. താൻ മാത്രം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അത്ഭുതം പ്രവർത്തിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് മാത്രമേ കഴിയത്തുള്ളൂ. എന്നാൽ ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആലൊരു അപേക്ഷകന്റെ വിശ്വാസത്തിനൊത്തവണ്ണമാ. മനസ്സിലായോ? നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവിനൊത്തവണ്ണം നമുക്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയത്തില്ലെങ്കിൽ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കത്തില്ല. ആരെയും ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് അനുഗ്രഹിക്കത്തില്ല. ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ആരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കത്തില്ല. ചിലര് കൈയും കെട്ടി ഇരുന്നേച്ച് ദൈവത്തിന് അറിയത്തില്ലയോ എന്റെ വിഷയം, അതുകൊണ്ട് ദൈവം അങ്ങ് ചെയ്തോട്ടെ. നോ. ഹല്ലേലൂയ. നീ അത് ചോദിക്കണം. അപ്പനോട് മകൻ അപ്പം ചോദിച്ചാൽ അവൻ അപ്പം കൊടുക്കുന്നവനോ ദൈവം. അല്ലെങ്കിൽ മീൻ ചോദിച്ചാൽ മീൻ കൊടുക്കുന്നവനാ. മുട്ട ചോദിച്ചാൽ മുട്ട കൊടുക്കുന്നവനാ. അതുകൊണ്ട് എന്ത് വേണമെന്ന് ചോദിച്ചോണം. അല്ലാതെ എല്ലാ അനുഗ്രഹവും ഇങ്ങ് കെട്ടിയിറക്കി തരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല. യു നീഡ് ടു പ്രേ സ്പെസിഫിക്കലി. ശലോമോനോട് ദൈവം ചോദിച്ചു, ഞാൻ നിനക്ക് എന്ത് വരം തരണം? വേറെ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പോരട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയല്ല. അവന്റെ ആവശ്യം അവൻ അറിയാമായിരുന്നു. ദൈവം അവനത് കൊടുത്തു. അവന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവം പ്രസാദിച്ചു. മാത്രമല്ല, അതുകൊണ്ട് അതിനപ്പുറമായി ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചു. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് പ്രസാദകരമൊന്നും ചോദിക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളും പഠിക്കണം. ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഇന്ന് വിടുതലിന്റെ പകൽക്കാലമാണ്. ഒരു നിമിഷം നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവ്, ഇന്ന് വിടുതലിന്റെ പകൽക്കാലമായിരിക്കാൻ സഹോദരൻ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് വിടുതൽ അയക്കണമേ. അവരുടെ രോഗബന്ധനങ്ങളെല്ലാം നീക്കണമേ. അവരുടെ പ്രാണനയിലെയും ആത്മാവിലെയും ശരീരത്തിലെ രോഗങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നീങ്ങിപ്പോകട്ടെ. അവരുടെ അനുഗ്രഹത്തിന് തടസ്സമായിരിക്കുന്ന ദുഷ്ടന്റെ പോരാട്ടങ്ങൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഈ നിമിഷം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ച വിഷയങ്ങൾക്കൊക്കെ അവിടുന്ന് മറുപടി നൽകിക്കാവട്ടെ. ഫ്രൈഡേ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രേയറിനെ അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിച്ചാട്ട് പുതുവർഷത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ 100 മടങ്ങായിട്ട് 30 മേനി 60 മേനി 100 മേനി ഫലം കായ്പാൻ ഫ്രൈഡേ ഫാസ്റ്റിംഗ് പ്രേയറിനെ അവിടെ സഹായിക്കണമേ. ഇതിൽ ചുമല് കൊടുത്തവർ, ഇതിന്റെ ആരംഭകാലം മുതൽ സംബന്ധിച്ചവർ, ലീഡർഷിപ്പ് ചെയ്തവർ എല്ലാവർക്കുമായി സ്തോത്രം. ഇന്ന് പ്രിയ ബേക്കുട്ടികളെ കൂടെ കേൾപ്പിച്ചതുപോലെ അനേക കാര്യങ്ങളെ ഈ വർഷങ്ങളിൽ ചെയ്യുവാൻ സഹായിച്ചല്ലോ. നന്ദിയപ്പ. അതിന്റെ ഇരട്ടിയായി അവിടുത്തെ വരവ് താമസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം ചെയ്യുവാൻ അവിടുത്തെ കൃപ നൽകണമേ. ഇത് സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിച്ചാട്ട് പ്രാർത്ഥന കേട്ടുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ഒരിക്കൽ കൂടെ കരം ഉയർത്തി 3 ഹല്ലേലൂയ പറയാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ.
ടുഡേ ഈസ് ദ ഡേ ഓഫ് മിറക്കിൾസ്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ വചന ശുശ്രൂഷ എന്തുകൊണ്ടാണെന്നറിയാം ആയിരങ്ങൾ കൂടിയത്? ആരെയും വിളിച്ചുകൂട്ടിയതല്ല, ഒരു പ്ലക്കാർഡും വെച്ചില്ല, ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെന്റും കൊടുത്തില്ല, പോയി 4 പേരെ വിളിച്ചോണ്ട് വരണം, നിങ്ങൾ പോയി 4 പേരെ വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് ആരോടും പറഞ്ഞില്ല. അനേകര് കൂടി വന്നു. കാരണം കർത്താവിന്റെ വചന ശുശ്രൂഷയിൽ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടു, അവരുടെ രോഗങ്ങളെല്ലാം സൗഖ്യമായി, മുടന്തന്മാർ നടന്നു, കുള്ളന്മാർ കാഴ്ച പ്രാപിച്ചു, കുഷ്ഠരോഗികൾ ശുദ്ധരായി തീർന്നു, ഭൂതഗ്രസ്തർ വിടുതൽ പ്രാപിച്ചു. എല്ലാ വിഷയത്തിനും മറുപടി ലഭിച്ചു. അവരുടെ വിശപ്പ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, കുട്ടികൾ പറഞ്ഞല്ലോ, വിശന്നിരുന്നവർക്ക് അവർ ആഹാരം കൊടുത്തു. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തിയുടെയും പ്രത്യേകതയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവിനൊത്തവണ്ണമാണ് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കൂടാതെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അഭാവമാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം. അതുകൊണ്ട് സോ ബിലീവ് ഇൻ ഗോഡ് ഓൾമൈറ്റി, ദ ക്രിയേറ്റർ ഓഫ് ഹെവൻസ് ആൻഡ് ദി എർത്ത്. ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെ ഉണ്ടാക്കിയ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കണം. എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത്? 120 സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുപർവ്വതങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു, എനിക്ക് സഹായം എവിടെ നിന്ന് വരും? പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചോദിച്ചു പോകും, എനിക്ക് സഹായം എവിടെ നിന്ന് വരും? ഹല്ലേലൂയ. മനുഷ്യനല്ല, അത് വരുന്നത് ദൈവത്തെങ്കിൽ. ഉടനെ എന്റെ മറുപടി ഉണ്ട്, എന്റെ സഹായം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയും ഉണ്ടാക്കിയ യഹോവയെങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്നു. ഇത് സമ്മതിക്കുന്ന എല്ലാവരോടും പറയുക, മകളെ ആൻസിമോളെ, നിന്റെ സഹായം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയും ഉണ്ടാക്കിയ യഹോവയെങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്നു. അത് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നവരോട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ കർത്താവിന്റെ നേരെ അങ്ങ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഹല്ലേലൂയ. അതർവൈസ് ഗോഡ് മേ സ്പീക്ക് ടു യു ത്രൂ മീ. ഹല്ലേലൂയ. കുര്യൻ ജോൺ എന്നുള്ള ഡിവൈസിൽ കൂടെ സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രിയദാസി, ഗോഡ് ഈസ് ടച്ചിങ് യു. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് അത്ഭുതത്തിന്റെ അതിശയത്തിന്റെ ദിവസമാണ്. എന്റെ സഹായം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെ ഉണ്ടാക്കിയ യഹോവയെങ്കിൽ നിന്ന് വരുന്നു. താങ്ക് യു. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സഹായം മുഴുവൻ ദൈവത്തെങ്കിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, വേറെ ആരിൽ നിന്നും അല്ലതാ. നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥലത്തു നിന്നല്ല. ശമ്പളം ഇച്ചിരി കൂട്ടിത്തരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹല്ലേലൂയ അവരെ മണിയടിച്ചോണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല. നമുക്ക് ജോലി തരുന്നതും അവരെ ശമ്പളം കൂട്ടിത്തരുന്നതും എല്ലാം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് ഇവിടെയുള്ള മഴക്കാലമാണ്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധയോടെ ആയിരിക്കണം, ശ്രദ്ധയോടെ ആയിരിക്കണം. നീതിമാന്റെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പ്രാർത്ഥന വളരെ ഫലിക്കുന്നു. ദൈവമക്കളുടെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ദൈവവചന കേൾവി അത് അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കും. എല്ലാവരെയും കർത്താവ് ടച്ച് ചെയ്യുക. എവരിബഡി ഈസ് ടച്ച്ഡ് നൗ. നാളുകൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഇനി നടക്കത്തില്ലെന്ന് പറയുന്ന വിഷയമുണ്ടല്ലോ, കർത്താവ് നടത്തി തരാൻ പോവുക. ലിറ്റിമോന്റെ വിഷയത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ. എനിക്കറിയാവുന്ന വിഷയം പറയാം, നിങ്ങൾ ആരും ഒരുപക്ഷെ അറിയത്തില്ലായിരിക്കും. കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പേഴ്സൺ ടു പേഴ്സൺ ടോക്ക് സംടൈംസ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പകൽക്കാലമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക. ദ വൺ ആൻഡ് ഓൺലി ട്രൂ ഗോഡ്. വി നീഡ് ടു ബിലീവ് ഇൻ ഹിം and his own word Jesus Christ, the one and only Lord and Savior of all. പിതാവിലും പുത്രനിലും വിശ്വസിക്കണം. അവിടെയാണ് അനുഗ്രഹം മുഴുവൻ. വിശ്വാസം കൂടാതെ വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് വലിയ വിഷയമാണ്. ദിവസങ്ങൾ മാസങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പഠിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. എന്നാൽ ഇന്ന് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഒരല്പഭാഗം മാത്രമാണ് ഈ ചുരുങ്ങിയ സമയത്തുള്ളിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കേൾക്കുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, വിശ്വാസത്തിന്റെ അഭാവമാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം. വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് അത്ഭുതങ്ങളുടെയും അതിശയങ്ങളുടെയും പരമ്പര കൂടും, അവയുടെ ശക്തി കൂടും, അവയുടെ മഹത്വം കൂടും. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസമാണ് എല്ലാറ്റിനും കാരണം. വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്ക് കാരണം. വിശ്വാസമാണ് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണം. നമ്മൾ അതിലേക്ക് കടന്നു വരികയാണ്. കുറിവാക്യമായ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 14:1 എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന വാക്യം. നിങ്ങൾക്ക് വേണേ കാണാതെ പറയാം. കഴിവുള്ളവർ ഇടയ്ക്ക് ഓഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് മൈക്ക് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പറയണം. ഹല്ലേലൂയ. എന്താണ് ജോൺ 14:1? ആരെങ്കിലും വായിക്കാമോ? എല്ലാവർക്കും കാണാൻ അറിയാവുന്ന എങ്കിലും വായിക്കുന്ന ഒരു സന്തോഷമാണ്. നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്. കലങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കുമ്പോഴേ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. ഈ കലങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിന് ദൈവത്തിൽ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ഒന്നാമത് ചെയ്യേണ്ടത് കലങ്ങിപ്പോകരുത്. ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്. വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, വലിയ പെരുത്ത മാരി പോലെ വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, വലിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്. നമ്മളിപ്പോൾ കേരളത്തിലും സ്വാതന്ത്ര്യ വളർത്തൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല. എന്നാൽ സുവിശേഷം അറിയിക്കാനുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നലത്തെ ഞങ്ങളുടെ മീറ്റിംഗിൽ രാജസ്ഥാനിലുള്ള കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പറഞ്ഞു, എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം. മറ്റൊന്നുമല്ല, അവിടുത്തെ ഗവൺമെന്റ് പുതിയ നിയമം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു. ആരെങ്കിലും SC ST ക്ലാസ്സുള്ള ആരെയെങ്കിലും സുവിശേഷം അറിയിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനിയാക്കി തീർത്താൽ 10 വർഷം ആ വ്യക്തി തടവ് കിടക്കേണ്ടി വരും. അല്ലാത്തവരെ അങ്ങനെ സുവിശേഷം അറിയിച്ചാൽ 5 വർഷം തടവ് എടുക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൈവസാഹസനാണ് പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് പ്രതികൂലങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതികൂലങ്ങളെ മാറ്റുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. ഇടിവിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം. നാം നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രം
പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ പോരാ. ദൈവം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങനെ അല്ല. നമ്മൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ഇയ്യോബിനോട് പറഞ്ഞു, ആദ്യം നീ നിന്റെ സ്നേഹിതന്മാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ആ വചനത്തിൽ അന്നും ഇന്നും മാറ്റമില്ല. നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ, അവരുടെ വേദനയിൽ പങ്കുചേരുമ്പോൾ, സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മുടെ വേദനയിലും പങ്കുചേരും. മനസ്സലിവില്ലാത്ത ഹൃദയമാണ് വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്നത്. അവരെങ്ങനെയും ആയിക്കോട്ടെ, അവരുടെ പ്രശ്നമാകട്ടെ, എന്ത് നടക്കും, എന്റെ കാര്യം നടക്കണം. ഇല്ല, എന്റെ കാര്യമല്ല നടക്കേണ്ടത്, ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം നടക്കണം. മുൻപേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിപ്പിൻ, അതോടുകൂടെ നിന്റെ കാര്യം ദൈവം നടത്തും. ആമേൻ. ദൈവത്തിന്റെ കാര്യം നീ നോക്കിയാൽ നിന്റെ കാര്യം ദൈവം നോക്കും. അതിനപ്പുറമാണ് എന്താണ് വേണ്ടത്? ഇന്ന് പകൽക്കാലം അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പകൽക്കാലമാണ്. നമ്മുടെ കുറവുകളെ മനസ്സിലാക്കണം. സ്വാർത്ഥരായി തീർന്നത്, എന്റെ കാര്യം നടക്കണം, ഞാൻ ജയിക്കണം, ഞാൻ മിടുക്കണം അല്ല, ദൈവനാമത്തിൽപ്പെടണം. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കും. ദൈവത്തിന്റെ കരുണയാണ് നമ്മുടെ അനുഗ്രഹം, നമ്മുടെ യോഗ്യതയല്ലെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഈ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം കലങ്ങിപ്പോകരുത്, കലങ്ങാതിരുന്ന് ചെല്ലണം. രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിന് വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെ ഉണ്ടാക്കിയതായ സകലത്തെയും നിർമ്മിച്ച പിതാവായ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം. തീർന്നില്ല. ദൈവത്തിന് റെപ്രസെന്റേഷനായ ദൈവത്തെ ആരും ഒരു നാളും കണ്ടിട്ടില്ല. പിതാവിന്റെ മടിയിലിരിക്കുന്ന ഏകജാതനായ പുത്രൻ അവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ മുഖാന്തരം അല്ലാതെ ആരും പിതാവിന്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ യേശു ക്രിസ്തുവിലും വിശ്വസിക്കണം. യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നമുക്ക് എന്നും കാണാൻ പറ്റും. യേശു ക്രിസ്തു എന്താണ്? എഴുതപ്പെട്ട വചനം കൂടെയാണ്. വചനം ജഡമായി തീർന്നെന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ആദിമകാലം മുതൽ എഴുതപ്പെട്ടതായ, ഉൽപ്പത്തി മുഴുവൻ എഴുതപ്പെട്ടതായ വചനം ജഡമായി തീർന്നു വന്നവനാണ് യേശു. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ഈ വചനം നമ്മളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. എന്റെ വചനം നിങ്ങളിലും നിങ്ങൾ എന്നിലും വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തരാമെന്നാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത്. വചനം ജഡമായി തീർന്നാണ് കർത്താവ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പിതാവിനും വിശ്വസിക്കണം, പിതാവിന്റെ വചനത്തിലും വിശ്വസിക്കണം. ദൈവ വചനത്തിലാണ് വാഗ്ദത്തങ്ങൾ എല്ലാം ഉള്ളത്. എവറി പ്രോമിസ് ഈസ് ഇൻ ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡ്. പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം നിങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ പോവുക. നിങ്ങൾ ചില പുതിയ ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ പോവുക. അത് ചില വിഭാഗങ്ങൾക്കുള്ളതല്ല, എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് പുതിയ ഭാഷ. ദൈവത്തിനകത്ത് എല്ലാം ഉണ്ടോ? എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാ. അതിന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകണ്ട. ഇന്ന് ചോദിക്കുക, യു വിൽ സ്റ്റാർട്ട് സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ടങ്സ്. ആരൊക്കെ ഇതിൽ സംബന്ധിക്കുന്നു? നിങ്ങൾ വിശ്വസ് ഏറ്റെടുത്താൽ യു വിൽ സ്റ്റാർട്ട് സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ടങ്സ്, യു വിൽ സീ വിഷൻസ്, യു വിൽ ഹാവ് ദ പ്രോഫസി. ദൈവം നിങ്ങളെ അടുത്ത പടിയിലേക്ക് ഇന്ന് പൽക്കാലം ഉയർത്താൻ പോകുകയാണ്. ആത്മീകമായ വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ തളർച്ചയാണ് പ്രാപിക്കുന്നത്. ഈ ക്രിസ്മസ് ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ കന്യകാ ജനനത്തെ ഓർക്കുന്ന നാളുകളിൽ സർവ്വജനത്തിനുണ്ടാകുന്ന മഹാസന്തോഷം കേക്ക് മുറിക്കുന്നതായി തീരരുത്, അല്ലെങ്കിൽ ആഘോഷങ്ങളായി തീരരുത്. യേശു ഉള്ളത്തിൽ വന്ന്, യേശു നിന്നിൽ വളർന്ന്, യേശു നിന്റെ സകലവുമായി തീരുന്നതായി തീരണം സന്തോഷം. അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിപ്പീൻ, എന്നിലും വിശ്വസിപ്പീൻ. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങളും വളരെ പ്രസക്തമാണ്. നമുക്കതിലേക്ക് കടക്കുവാൻ സമയമില്ല. എന്റെ പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ അനേക വാസലും കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് തുടങ്ങുന്ന കാര്യങ്ങൾ. എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെ അത്യാവശ്യത. ഒന്നാമത് പിതാവായ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം, അവന്റെ പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ വചനമാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൽ, അവന്റെ വചനമാകുന്ന എഴുതപ്പെട്ട വചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം. വേദപുസ്തകം വായിക്കാത്തവനൊന്നും അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. ഓരോ ദിവസവും ആഴമായ ദൈവവചനം ധ്യാനിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ദാവീദ് പറഞ്ഞത്, നിന്റെ വചനത്തെ ധ്യാനിക്കുവാൻ ഞാൻ യാമങ്ങളെ എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 1000 പൊൻവെള്ളി നാണ്യത്തെക്കാൾ നിന്റെ വായിൽ നിന്നുള്ള ന്യായപ്രമാണം എനിക്ക് അത്യുത്തമം. പഴയ നിയമകാലത്ത് ജീവിച്ച ദാവീദ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പുത്രൻ തമ്പുരാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ശേഷം പുത്രന്റെ വായിൽ കൂടെ തിരുവായി മെടിഞ്ഞ വാചനത്തെ പറ്റി നാം എത്രയധികം പറയണം. 10,000 പൊൻവെള്ളി നാണ്യത്തെക്കാൾ, ഈ ഭൂമിയുള്ള സർവ്വസമ്പത്തിനേക്കാൾ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് വീണതായ വചനം അത്യുത്തമം എന്ന് പറയണം. വചനം ധ്യാനിക്കാത്തവർ ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് പിതാവിൽ വിശ്വസിക്കണം, അവന്റെ പുത്രനായ വചനമാകുന്ന ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കണം. വചനം നമ്മുടെ ഉള്ളിലായി തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ അനുഗ്രഹവും കടന്നു വരും. അല്ലെങ്കിൽ കൊർന്നലിയോസിന്റെ ഭവനത്തിൽ വെച്ച് എന്ത് ചെയ്തു? ഹല്ലേലൂയ, എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിച്ചു. വചനം കേട്ടവരുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വന്നു. അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം ലഭിക്കാൻ എന്താണ് വേണ്ടത്? വചനം കേൾക്കണം. രക്ഷയെ പറ്റി റോമാലേഖനം 10-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്.
യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കർത്താവെന്ന് ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും ദൈവനെ മരിച്ചവരിൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചെന്ന് വായ് കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്താൽ നീ രക്ഷിക്കപ്പെടും. രക്ഷിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് എന്താണ്? ഈ വചനത്തിൽ കൂടെയാണ്. ആരും അയക്കാതെ എങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കും? കേൾക്കാതെ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും? അതുകൊണ്ട് വചന കേൾവി, ദൈവവചന കേൾവി നിന്നെ അഭിഷേകത്തിലേക്ക് നടത്തും. ഇന്ന് പകൽക്കാലം നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് ദൈവവചന കേൾവിയാണ്. ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളോട് പറയുക. സോ റിസീവ് ഇറ്റ്. യേശുവിനെ കർത്താവെന്ന് വായ് കൊണ്ട് ഏറ്റുപറയും, ദൈവനെ മരിച്ചവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിച്ചെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്താൽ, ഹൃദയം കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുക. താങ്ക് യു മോൾ. ഹാലലൂയ. അത് ഹാലലൂയ. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ വചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ക്രിയ ചെയ്യണം. ലെറ്റ് നോട്ട് യുവർ ഹാർട്ട് ബി ട്രബിൾഡ്. യു ബിലീവ് ഇൻ ഗോഡ്, ബിലീവ് ഓൾസോ ഇൻ മീ. അതുകൊണ്ട് രണ്ടും മറക്കരുത്. ഒന്നാമത് പിതാവായ ദൈവത്തിൽ, സകലത്തിന്റെ സൃഷ്ടാവായ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ പിതാവായ നമ്മുടെയും പിതാവായ പിതാവിൽ നാം വിശ്വസിക്കണം. അവിടെ കൊണ്ട് തീരരുത്. അതുപോലെ തന്നെ പുത്രൻ തമ്പുരാനിലും എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ നൽകി രക്ഷയൊരുക്കിയ കർത്താവിനെ വിശ്വസിക്കണം. അവിടെയാണ് അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകുന്നത്. രണ്ടാമതായി, ദൈവത്തിന് എല്ലാം കഴിയും എന്ന് നമുക്ക് വചനത്തിൽ കൂടെ അറിയാമെങ്കിലും അത് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം. അവിടെയാണ് അത്ഭുതം നടക്കുന്നത്. ഇന്ന് പലക്കാലത്ത് കേൾക്കുന്നവർ എന്നെ അനുഗ്രഹിപ്പാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും. ഇന്ന് എന്റെ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ദിവസമാണ്. ഇന്ന് എന്റെ സൗഖ്യത്തിന്റെ ദിവസമാണ്. ഇന്ന് എന്റെ പ്രശ്നമെല്ലാം മാറുന്ന ദിവസമാണ്. ഇന്ന് ദൈവം എന്നെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. ഞാൻ ദൈവത്തോട് കൂടുതൽ അടുക്കുന്ന ദിവസമാണ്. എനിക്ക് വേണ്ടി പുതിയ വർഷം ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ച് തരാൻ പോവുക. എന്നെ ദൈവം നിത്യരക്ഷ കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്ന ദിവസമാണ്. നീ വിശ്വസിക്കുക. ദൈവത്തിന് എല്ലാം കഴിയും എന്നുള്ളതായ സത്യം നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കണം. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 19:26 നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് മുന്നോട്ട് പോകുമാറില്ല. മാത്യു ചാപ്റ്റർ 19:26. ചിലർക്കൊക്കെ നല്ല കഴിവുണ്ട്, പറയുന്നതിന് മുമ്പ് വേദോത്സവ വാക്യം എടുക്കുന്നവർ. അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വേഗത്തിൽ പെട്ടെന്ന് വായിക്കാം. മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 19:26. 1, 2, 3. യേശുവരെ നോക്കി, അത് മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യമെങ്കിലും ദൈവത്തിന് സകലവും സാധ്യമെന്ന് പറഞ്ഞു. താങ്ക് യു. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇങ്ങനെ വചനം നമുക്ക് സമീപമായിരിക്കണം. നമ്മളെ താളുകൾ മറയ്ക്കുമ്പോൾ, നമ്മൾ എപ്പോഴും താളുകൾ മറിക്കുന്ന വേദോത്സവം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മറിഞ്ഞു വരും. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തുറക്കാൻ വേണ്ടി ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പേജുകളാകുമ്പോൾ തുറക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? യേശു അവരെ നോക്കി, അത് മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യമെങ്കിലും ദൈവത്തിന് സകലവും സാധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം. രക്ഷിക്കപ്പെടും. എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ ആർക്ക് കഴിയും? ധനവാൻ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിൽ പോകുന്നത് ഒട്ടകം സൂചിക്കുഴയിൽ കൂടെ കിടക്കുന്ന പോലെയാണ്. അപ്പോൾ ആർക്കും പോകാനൊക്കത്തില്ല. കാരണം അല്പമെങ്കിലും ധനമില്ലാത്ത ആരുമില്ല. ധനത്തിന്റെ ഒരു മനോഭാവം വന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് പോകാനൊക്കത്തില്ല. എന്നാൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു, അത് മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യമാണ്, ദൈവത്തിന് സാധ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഏത് വിഷയത്തിനും, ഇന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വിഷയത്തെ പറ്റി ആദ്യം പറയണം, കർത്താവ് അത് എന്നാൽ അസാധ്യമാ, എന്നാൽ അസാധ്യമാ, എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാൽ അസാധ്യമാ, എന്റെ കുടുംബത്താൽ അസാധ്യമാ, എന്റെ കൂട്ടായ്മയാൽ അസാധ്യമാ, എന്നാൽ അങ്ങേക്കത് സാധ്യമാ. ദൈവത്തെ അക്നോളജ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത്, ഫസ്റ്റ് വി നീഡ് ടു അക്നോളജ്. ദൈവത്തിന് സകലവും കഴിയുമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ അക്നോളജ് ചെയ്യണം. അത് സമ്മതിക്കണം. നിനക്ക് സകലവും കഴിയും. ഇത് കേൾക്കുന്ന ഓരോരുത്തരോടും വീണ്ടും കർത്താവ് സംസാരിക്കുക. വീണ്ടും എനിക്ക് പേരുകൾ പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നുണ്ട്, സമയം ചോദിക്കുന്നില്ല. ഓരോരുത്തരോടും കർത്താവ് സംസാരിക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് സകലവും സാധ്യമാണെന്ന് അവരവർ വിശ്വസിക്കും. കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ വിഷയം ഇന്ന് ദയവായിട്ട് ഇന്ന് അത്ഭുതങ്ങളുടെ പകൽക്കാലമാണ്. ആരിവിടെ വെറുതെ ഇരിക്കരുത്. ഹോളിൽ ഇരിക്കുന്നവരും ആ മ്യൂസിക് ബോർഡിന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നവരും കൊയറിലുള്ളവരും ഈ മീറ്റിംഗിൽ സംബന്ധിക്കുന്നവരും എല്ലാവരോടുള്ള പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ്. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ ആകെ പുതിയതായിട്ട് മാറ്റിമറിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. പുതിയതായിട്ട് പുതുക്കം തരുന്ന ദിവസമാണ്. നിങ്ങൾ 2025 ഒരുക്കുന്ന ദിവസമാണ്. അത് ജനുവരി 1-ാം തീയതി മാത്രമല്ല, അതിന് മുൻപേ ദൈവം അനുഗ്രഹം തരികയാണ്. ഇന്ന് പകൽക്കാലം പുതുവർഷത്തേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ വാഗ്ദത്തം തരുന്ന ദിവസമാണ്. നിങ്ങളത് ഏറ്റെടുത്തോണം. ഹല്ലേലൂയ. നിങ്ങൾ പറയണം, ദൈവത്തിനെല്ലാം സാധ്യമാണ്. അത് മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യമാണ്. എനിക്ക് അസാധ്യമാണ് എന്ന് എല്ലാവരും പറയണം. ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഫോർ മീ. എനിക്കോ എന്റെ വീട്ടുകാർക്കോ എന്റെ അപ്പനോ അമ്മയ്ക്കോ ആർക്കും കഴിയത്തില്ല. എന്നാൽ ദൈവമേ അങ്ങേക്ക് കഴിയും. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അനുഗ്രഹം തരാൻ പോവുക. നിങ്ങളുടെ ആയുസ്സിനെ നീട്ടിത്തരാൻ പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾ വഴി വെച്ച് പട്ടുപോകാൻ ദൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല. നിങ്ങളുടെ തലമുറയ്ക്ക് അനർത്ഥം വരികത്തില്ല. നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഇന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ 4 പേർ ഒരുമിച്ച് മരിച്ച് എത്ര മരണങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ മുദ്രയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, കർത്താവ് ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിൽ അനർത്ഥം വരരുത്. ഞാൻ വർഷങ്ങളായി പലപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കും. എപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ എന്റെ ഉള്ളിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ്, ദൈവമേ ഞാൻ പോകുന്ന വഴിയിൽ ആർക്കും ഒരു അനർത്ഥം വരുന്ന കാണുവാനിട വരരുത്, ഓരോ അപകടവും വരുന്ന കാണാനിടയായിത്തരുത്.
നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം, ദേശത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് എന്റെ നാമം വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്റെ ജനം തങ്ങളെ തന്നെ താഴ്ത്തി എന്നുള്ള വാക്യം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. മിഷൻസിന്റെ മെയിൻ ഭാഗമായിട്ട് എപ്പോഴും എഴുതി കാണിക്കുന്നതാണ്. ആരോഗ്യം നമ്മുടെ ദുർമാർഗങ്ങളെ വിട്ടുതിരിഞ്ഞ് വെച്ച് ദൈവത്തിന്റെ മുഖം അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം ദേശത്തിന് സൗഖ്യം വരുത്തും. അതുകൊണ്ട് ദേശത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ നമുക്ക് ചുമതലയുണ്ട്. ജോലി സ്ഥാപനങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം, അവരവരായിരിക്കുന്ന സഭയോർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം. കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടന്നാൽ ഒന്നും നേടത്തില്ല. ചിലർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കും, അവരുടെ വിചാരം അവരുടെ കൃപാവരം കുറ്റം പറയുന്നതാണെന്നുള്ളതാ. എന്നാൽ ഓർത്തോളം അത് കൃപാവരമല്ല, പിശാചിന്റെ വരമാണ്, സാത്താന്യ വരമാണ്. കുറ്റപ്പെടുത്തുക അവന്റെ സ്വഭാവം കുറ്റപ്പെടുന്നവനാണ്. ദൈവസന്നിധിയിലും ചെന്ന് ദൈവമക്കളെ പറ്റി കുറ്റപ്പെടുന്നവനാണ് പിശാച്. അതുകൊണ്ട് കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കുന്നവരായി തീരരുത്. വിധിക്കുന്ന ഏതു മനുഷ്യനുമായുള്ളവയെ നിനക്ക് പ്രതിവാദം പറവാൻ ഏതുമില്ല. നീ അന്യനെ വിധിക്കുന്നതിനാൽ നീ നിന്നെ തന്നെ വിധിക്കുന്നത് റോമാലേഖൻ 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 1-ാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ട് വിധിക്കരുത്, മറ്റുള്ളവരുടെ നന്മ ആഗ്രഹിക്കണം. അവൾക്ക് അങ്ങനെ വരണം, അവൻ അങ്ങനെ വരണമെന്ന് ഒരു കാലത്തും ഒരു ദൈവം പറയരുത്. എന്നോട് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവനോട് അതിലും അതിന്റെ അപ്പുറവും ചെയ്യണത് പറയരുത്, പ്രാർത്ഥിക്കരുത്, ചിന്തിക്കരുത്. ദൈവ സ്വഭാവം അല്ലത്, പൈശാചിക സ്വഭാവമാണ്. പ്രതികാരത്തിന് പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നത് ദൈവ സ്വഭാവമല്ല. തിന്മയോട് തോൽക്കുന്ന എവിടെയാണ്? തിന്മ കൊണ്ട് അതിനെ പരിഹരിക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴാണ്. തിന്മ പറയുന്നവർക്ക് തിന്മ കൊടുക്കുവാൻ പറയരുത്. തിന്മയോട് തോൽക്കാതെ നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കുക. റോമാലേഖൻ 2:1 നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ. ആള് വാട്സാപ്പിൽ എഴുതി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. താങ്ക്സ് ഈ സൂമില്. ഗോഡ് ഈസ് ഗ്രേറ്റ്. അതുകൊണ്ട് ഓർത്തുകൊള്ളണം, ഈ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക. യേശുവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു, മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യം ദൈവം തന്നെ പറഞ്ഞതാ. ദൈവത്തിനായ യേശു എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തുവാ മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യം? ദൈവം അസാധ്യം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ സാധ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വല്ല കാര്യമുണ്ട്? ഇല്ല. എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സ്വന്തമായി രക്ഷ പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയുകയില്ല. എല്ലാ മനുഷ്യരും പാപത്തിനും മരണത്തിനും അധീനരായി തീർന്നു. നല്ലവൻ ആരുമില്ല, നീതിമാൻ ഒരുത്തൻ പോലുമില്ല. ദൈവം ഒരുവനല്ലാതെ നല്ലവൻ ആരുമില്ല. എനിക്കോ നിങ്ങൾക്കോ പ്രശംസിപ്പാൻ മറ്റൊന്നുമില്ല. യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ, നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശിൽ അല്ലാതെ പ്രശംസിപ്പാൻ ഇട വരരുത്. അത് പറയുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം വേറെ ഒന്നിനും പ്രശംസിക്കാൻ ഇല്ലെന്നും കൂടെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥമാലി. അതുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ ക്രൂശാണ് നമ്മളുടെ രക്ഷ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം, പലതിനും ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടം കാണത്തില്ല. ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാഘോഷങ്ങളിലേക്കും പോകരുത്. ഭയഭക്തിയോടെ കർത്താവ് എനിക്ക് വേണ്ടി ജനിച്ചത് മാത്രമല്ല കണ്ട്, ജനിച്ച കർത്താവ് എനിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചവനാണെന്നും ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റവരാണെന്നും എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പക്ഷപാതം ചെയ്യുന്നുവെന്നും അവരിൽ കൂടെ എനിക്ക് സൗഖ്യം ലഭിച്ചു, രക്ഷ ലഭിച്ചു എന്നും കൂടെ ചേർത്ത് വിശ്വസിക്കുമ്പോഴേ യേശുവിന്റെ ജന്മത്തിന്റെ അർത്ഥം പ്രാവർത്തികമായി തീരത്തുള്ളൂ. അത് മറക്കരുത്. ഇവിടെ നാം വായിച്ചു, യേശുവിനെ നോക്കി മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യം ദൈവത്തിന് സാധ്യമാണ്. But Jesus looked at them and said to them, with men it is impossible, but it is possible with God. 3 സുവിശേഷങ്ങൾ ഒരുപോലെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞു, അപ്പനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 14:36 വായിക്കുന്നുണ്ട്. യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ അവന്റെ ഏറ്റവും സങ്കടത്തിന്റെ സമയത്ത് ഗത്സമന തോട്ടത്തിൽ വെച്ച് മരിക്കുവാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ, ക്രൂശിക്കപ്പെടുവാൻ ഒരുങ്ങുമ്പോൾ, ഹല്ലേലൂയ, കർത്താവ് 3 പ്രാവശ്യം പ്രാർത്ഥിച്ചു, കഴിയുമെങ്കിൽ ഈ പാനപാത്രം എങ്കിലും നീക്കണമേ. എന്നിട്ട് പറയുന്നതാണ് 14:36, മർക്കോസ് 14:36. ആരെങ്കിലും എടുത്തോ? റെഡി, 1, 2, 3. ആരും എടുത്തില്ല. പിതാവേ, നിനക്ക് എല്ലാം കഴിയും, ഈ പാനപാത്രം എങ്കിൽ നിന്ന് നീക്കണമേ, എങ്കിലും ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതല്ല നീ ഇച്ഛിക്കുന്നത് അത്രയാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. താങ്ക് യു. മതി. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. ഹാലലി. അപ്പോൾ ഒരു വലിയ സന്തോഷമാണ്. വാക്യം പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഇറ്റ്സ് എ റിയൽ വണ്ടർഫുൾ ബ്ലെസ്സിങ്. ഹാലലി. അത് ഈ സൂമിൽ സംബന്ധിക്കുന്നവർക്ക് അത് എഴുതി കാണാം, നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സ്ക്രീനിൽ അത് എഴുതി കാണുകയും ചെയ്യാം. വലിയ സന്തോഷം. അബ്ബാ പിതാവേ, നിനക്ക് എല്ലാം കഴിയും. ഹാലലി. അപ്പന്റെ അടുത്തുനിന്ന് വന്ന പുത്രൻ പറയുകയാണ്, അപ്പാ നിനക്കെല്ലാം കഴിയും. നമ്മുടെ മാനുഷികമായ അപ്പന്മാരെ പോലെ അല്ല. അബ്ബാ പിതാവേ, നിനക്കെല്ലാം കഴിയും. വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അബ്ബാ പിതാവേ, നിനക്കെല്ലാം കഴിയും. ശതാധിപന്റെ വിശ്വാസത്തേക്കാൾ വലിയ വിശ്വാസമാണ് സ്വന്തം പുത്രനായ മകനാകുന്ന ഏകജാതനായ പുത്രനാകുന്ന ക്രിസ്തുയേശു ജഡത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അപ്പന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറയുകയാണ്, അബ്ബാ പിതാവേ, നിനക്കെല്ലാം കഴിയും. തന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും ശോധനയുടെ സമയത്തും പുത്രന് പറയാനുള്ളത്, അബ്ബാ പിതാവേ, നിനക്കെല്ലാം കഴിയും. എന്റെ നിങ്ങളുടെ ശോധനയുടെ സമയത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ വഷളായിരിക്കുമ്പോൾ,
ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഒരു പരിഹാരമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിൽ അക്നോളജ് ചെയ്യണം, അബ്ബാ പിതാവേ നിനക്കെല്ലാം കഴിയും. ദയവായിട്ട് എല്ലാവരും അത് പറഞ്ഞാട്ടെ. ഇന്ന് നിങ്ങളെ ഒരു വിടുതലിന്റെ പകൽക്കാലമാണ്. നിങ്ങളുടെ വിഷയമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാട്ടെ, അബ്ബാ പിതാവേ അങ്ങേക്കെല്ലാം കഴിയും. ദൈവത്തെ പിതാവെന്ന് വിളിക്കുവാൻ ധൈര്യമുള്ളവരെല്ലാം, ദൈവമക്കളായിരിക്കുന്നവരെല്ലാം അവരോടായിരിക്കുന്നവർക്ക് പറഞ്ഞാട്ടെ, അബ്ബാ പിതാവേ അങ്ങേക്കെല്ലാം കഴിയും. താങ്ക് യു, താങ്ക് യു, താങ്ക് യു. എഴുതി കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് താങ്ക് യു. അത് വിശ്വാസത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കുന്നവർക്ക് ഇന്ന് വലിയ കൊള്ള കണ്ടുകിട്ടിയ അനുഭവമാണ്. നിങ്ങളെ ലോട്ടറി അടിക്കുന്ന ദിവസമാണ്. ഈ ലോകത്തിന്റെ ലോട്ടറി പോകുന്നതല്ല. ഈ ലോകത്തിന്റെ ലോട്ടറി, അബുദാബിയിലെ ലോട്ടറി ഇപ്പം 30 മില്യൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹല്ലേലൂയ. 30 മില്യൺ ദരമേ ഉള്ളൂ. അതിനൊക്കെ അളവുണ്ട്. എന്നാൽ ദൈവസന്നിധി വിശ്വാസത്തോടെ ഏറ്റെടുക്കുന്നവർക്ക് നിത്യതയുടെ ഭാഗ്യമാണ്, നിത്യയുടെ സൗഭാഗ്യമാണ്, എന്നേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന സ്വർഗത്തിലെ സകല അനുഗ്രഹങ്ങളുമാണ് ഇന്ന് ഏറ്റെടുക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം തരാൻ പോകും. അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാട്ടെ, അബ്ബാ പിതാവേ എന്റെ അപ്പ അങ്ങേക്കെല്ലാം കഴിയും. ദൈവത്തെ അപ്പാന്ന് വിളിച്ചിട്ട് എത്ര നാളായി? അടുത്ത കാലത്തെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഒരിക്കൽ പോലും വിളിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു പക്ഷേ ഇതിനകത്തില്ലയോ? ജോസഫ് തോമസ് ബ്രദറെ, ഹല്ലേലൂയ, യേശുവിനെ അപ്പ എന്ന് വിളിച്ചേ. ഹല്ലേലൂയ. എനിക്കറിയാം പ്രിയദാസന്റെ അപ്പനാണെന്ന് എനിക്ക് നല്ലതുകൊണ്ട് അറിയാം. എന്നാൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയുന്നത് അപ്പന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. അത് പലർക്കും ദൈവത്തെ പറ്റി വേണ്ട അറിവില്ല. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിന്റെ സ്വഭാവം പോലെയാ. അപ്പ ഞാൻ അങ്ങേ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പന് ഭയങ്കര സന്തോഷമാ. നമ്മൾ മക്കളോട് പറയും ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയും. സ്വർഗത്തിലെ അപ്പനോടൊന്ന് പറഞ്ഞേ, ഫാദർ ഐ ലവ് യു, എന്റെ അപ്പ ഞാൻ അങ്ങേ സ്നേഹിക്കുന്നു. കാരണം നമ്മുടേത് മുഴുവൻ ഈ അപ്പൻ്റെതാകില്ല. ഈ അപ്പൻ തരാതെ ഒന്നുമില്ല. അപ്പന്റെ സ്വരൂപവും സാദൃശ്യവും നമുക്ക് തന്നത്, അപ്പന്റെ സ്വന്തം പുത്രനെയാണ് നമുക്ക് തന്നത്. അപ്പൻ സകലവും നമുക്ക് തന്നു. ഈ അപ്പനോട് നന്ദി പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പച്ചവെള്ളം കൊടുത്താൽ നമ്മൾ താങ്ക്സ് പറയില്ലയോ? ശമ്പളം കൂട്ടി കിട്ടിയ താങ്ക്സ് പറയും, ഒരു ലിഫ്റ്റ് വന്നാൽ താങ്ക്സ് പറയും. എന്നാൽ ദൈവം തരുന്ന ഉപകാരങ്ങളെ നോക്കി താങ്ക്സ് പറയാറുണ്ടോ? ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ അത് പഠിക്കണം. ദൈവത്തിനത് ഇഷ്ടമാ. എന്റെ അപ്പ, എന്റെ അപ്പ, എന്റെ അപ്പ വിളിച്ച് പറഞ്ഞാട്ടെ, താങ്ക് യു അപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാട്ടെ. ഈ 2024 ഈ 15-ാം തീയതി വരെ നടത്തിയതുകൊണ്ട് താങ്ക് യു അപ്പ. ആരോഗ്യം തന്നതുകൊണ്ട്, സംസാരശേഷി തന്നതുകൊണ്ട്, കേൾവി തന്നതുകൊണ്ട്, അതിൽ ആഹാരം തന്നതുകൊണ്ട്, വസ്ത്രം തന്നതുകൊണ്ട്, ഭവനം തന്നതുകൊണ്ട്, വാഹനങ്ങൾ തന്നതുകൊണ്ട്, മാതാപിതാക്കളെ ആയുസ്സോടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നവർക്ക്, ഭാര്യയെയും ഭർത്താവിനെയും മക്കളെയും ഒക്കെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാറ്റിനും നന്ദി പറഞ്ഞേ. ഹല്ലേലൂയ. നന്ദി പറയാൻ നമുക്ക് തീരാതെ നാക്കുകളും വാക്കുകളും തികയത്തില്ല. അത്രയ്ക്കാണ് ദൈവം നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ട് നന്ദി പറയുവാൻ പഠിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. അബ്ബാ പിതാവേ നിനക്ക് എല്ലാം കഴിയും. ദൈവത്തിന് കഴിയാത്തതായി ഒന്നുമില്ല, സകലവും കഴിയും. എന്നിട്ട് ഈ പുത്രൻ പറയാ, ഈ പാനപാത്രം എങ്കിൽ നീക്കണമേ, നിനക്കെല്ലാം കഴിയും. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, എങ്കിലും ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതല്ല നീ ഇച്ഛിക്കുന്ന അത്രയാകട്ടെ. അത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഹയർ ലെവലാണ്. വിശ്വാസത്തിന്റെ 100% ലെവലാണ്. എന്താണ്? അബ്ബാ പിതാവേ നിനക്കെല്ലാം കഴിയുമെന്നുള്ളത്. 100-ൽ കൂടിയ പെർസെന്റേജ് ഉണ്ടല്ലോ, ചിലക്ക് നമുക്കറിയാമല്ലോ. 100-ലേക്കാൾ കൂടിയ പെർസെന്റേജ്. എങ്കിലും എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല, എല്ലാം പിതാവിന് കഴിയും. പിതാവ് വേണം. ഇപ്പം ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പുത്രൻ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ആ പുത്രൻ കർത്താവ് മുമ്പേ തന്നെ പറഞ്ഞത്, അവിടെ വെച്ച് പറഞ്ഞു ഗെത്സമനിൽ, ഞാൻ പിതാവിനോട് ചോദിച്ചാൽ 12 ലഗ്യോനിലധികം ദൂതന്മാരെ എനിക്ക് ഒറ്റ ദൂതൻ വന്നാൽ മതി, പിന്നെ ഒരുത്തിനും അടുക്കത്തില്ല. 12 ലഗ്യോനിലധികം ദൂതന്മാരെ ചോദിച്ചാൽ തരും. പക്ഷെ പുത്രൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അപ്പന്റെ ഇഷ്ടം മാത്രം നടക്കണം. ഇയ്യോബ് ആഗ്രഹിച്ചതും അതാണ്. ഇയ്യോബ് ആഗ്രഹിച്ചതാണ്. അവന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു, തള്ളി പറയിച്ച് ചത്തോളം പറഞ്ഞു. ഇന്ന് ലോകം നിന്നോട് പറയും, പിശാച് എന്ന് പറയും, നിനക്ക് ഇത്രയും പ്രശ്നമല്ലോ, നീ വലിയ ഭക്തനായി ജീവിച്ചു, പോയി ചത്തോളം പറയും. കാരണം നിന്റെ കാര്യം നടക്കാത്തുള്ളൂ. അങ്ങനെയല്ല വേണ്ടത്. ഇയ്യോബ് പറഞ്ഞു, നീ ഒരു പൊട്ടിയെ പോലെയാണ് പറയുന്നത്. ലോകത്തോട് പറയണം, നിരാശയുടെ വാക്ക് പറയുമ്പോൾ പറയണം, ഒരു പൊട്ടനെ പോലെ, പൊട്ടിയെ പോലെ എന്നോട് സംസാരിക്കേണ്ട, പിശാചിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ വിട്ടോടിപ്പോകട്ടെ. ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക. എങ്കിലും എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല പിതാവേ, അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം. ചില വിഷയത്തിന്റെ മേൽ ദൈവം താമസം വരുത്തുന്നത്. അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം വാഗ്ദത്തം ചെയ്തിട്ട് 25 വർഷക്കാലം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. 5 ദിവസം കാത്തിരുന്നാൽ ഇട്ടേ ചോടിപ്പോകുന്ന പാർട്ടികളാണ് അനേകരാതിയ. 25 വർഷക്കാലം കാത്തിരുന്നു. എന്നിട്ട് 24-ാമത്തെ വർഷമായി പറഞ്ഞു, അടുത്ത വർഷം ഈ സമയത്ത് നീ ഒരു പൈതൽ അണച്ചുകൊള്ളു പറഞ്ഞു. ദൈവത്തിനെല്ലാം കഴിയും. ദൈവത്തിന് സമയമുണ്ട് പ്രിയമുള്ളവര്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞങ്ങൾ 2 ആഴ്ച ചിന്തിച്ചത് സമയത്തെക്കുറിച്ചാണ്, സമയത്തിന്റെ വിലയെക്കുറിച്ച്. അതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ദൈവത്തിന് പ്രവർത്തിപ്പാൻ സമയമുണ്ട്.
നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനയും ദൈവം കേട്ടിരിക്കുക. നിന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ വിവാഹത്തിന് ദൈവത്തിനൊരു സമയമുണ്ട്. ഇത് കേൾക്കുന്ന പലരോടും സംസാരിക്കുക. നിന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ വിവാഹത്തിന് ദൈവത്തിന് സമയമുണ്ട്. നിനക്ക് രണ്ടാമത്തെ വീണ്ടും ജോലി കിട്ടാൻ ദൈവത്തിന് സമയമുണ്ട്. നിന്റെ എല്ലാ വിഷയത്തിനും മറുപടി തരാൻ ദൈവത്തിനൊരു സമയമുണ്ട്. അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട, ചിലർ താമസം എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ദൈവം താമസം വരുത്തുന്നില്ല. തന്റെ വരവിനും താമസിക്കുന്നില്ല. നമ്മുടെ വിഷയത്തിന് മറുപടി തരാനും ദൈവം താമസിക്കുന്നില്ല. ദൈവം എപ്പോഴും 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 സമയത്തിന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും. യെസ്, ഐ ട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഹിസ് ടൈം. അത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ സമയത്തിൽ വിശ്വസിച്ചാട്ട് ദൈവം തക്ക സമയത്ത് ഇന്ന് എല്ലാവരോടും ദൈവം സംസാരിക്കുക. ഇന്ന് 38 ഡിവൈസ് കൂടെ സൂമിലുണ്ട്, കൂടിയിരുന്ന് യൂട്യൂബിൽ കേൾക്കുന്നവരുണ്ട്, ഹോളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നവരുണ്ട്. ഒരുത്തരെയും കർത്താവ് മാറ്റിവെക്കാതെ ഓരോരുത്തരോടും ദൈവം സംസാരിക്കുക. ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വിഷയത്തിന് മാസായിട്ട് ദൈവം everybody is touching, getting touched. Everybody is getting blessed. സിസ്റ്റർ എനിക്ക് പേര് പറഞ്ഞേക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്. ഷാജി മോഹൻ ബ്രദറെ, UPF, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഡൽഹി പ്രയർ ഫെലോഷിപ്പും അടുത്ത വർഷം ദൈവം അതുപോലെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോവുക. നിങ്ങൾ കൂടെ അനേകരെ ദൈവം സൗഖ്യമാക്കാനും വിടുവിക്കുവാൻ പോവുക. ദൈവമക്കളെ ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരും ഏറ്റെടുക്കണം. ഞാനും നിങ്ങളും ശിഷ്യന്മാരാണെങ്കിൽ, അപ്പോസ്തലന്മാരാണെങ്കിൽ പോയി കരമച്ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അവർ സൗഖ്യമാകും. പത്രോസ് യോഹന്നാനും നടന്നു പോയപ്പോ അതുവരെ മുടന്തനായ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു, അവര് പൊന്നും വെള്ളിയും ചോദിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു, പൊന്നും വെള്ളി എനിക്കില്ല, എനിക്കുള്ള നിനക്ക് തരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കയ്യും കെട്ടി നിൽക്കുകയല്ല, കരം പിടിച്ച് എഴുന്നേക്കാൻ പറഞ്ഞു. അവൻ എഴുന്നേറ്റു. അവനെ കരം കൊണ്ട് പിടിച്ചപ്പോൾ അവന്റെ കാലും നെരിയാണി ഉറച്ചു. വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രകടനമാണ് കരം നീട്ടി പിടിക്കുക. PV തോമസ് ബ്രദറെ, ചിലരുടെ കരമൊക്കെ നീട്ടി പിടിച്ചോ. ദേവിക്കുട്ടി ബ്രദറെ, പുതിയ അനുഗ്രഹം ദൈവം തരിക. ക്ഷീണിച്ചു പോയെന്ന് വരുന്നുണ്ടാ. യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ ശക്തിയെ പുതുക്കും. പുതിയ ശക്തി, പുതിയ ബലം, പുതിയ അഭിഷേകത്തിന്റെ ദിവസമാണ്. എല്ലാവരോടും ദൈവം സംസാരിക്കുക. അബ്ബാപിതാവേ, നിനക്ക് എല്ലാം കഴിയും. അത് പറഞ്ഞാൽ മതി. അബ്ബാപിതാവേ, നിനക്കെല്ലാം കഴിയും. എന്നിട്ട് ആ വിശ്വാസത്തിന്റെ 100%. പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ്, എന്നാലും അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം മാത്രം മതി. അത് തന്നെ തരാൻ അവിടുത്തെ ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ഹിതപ്രകാരമെങ്കിൽ അത് നൽകുമാറാകണം. ഹല്ലേലൂയ. അബ്രഹാമിന് നൽകിയ ദൈവം നമുക്കും നൽകും. യോബിന് നൽകിയ ദൈവം നമുക്കും നൽകും. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ ദിവസമാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 9:23, മാർക്ക് ചാപ്റ്റർ 9 വേഴ്സ് 23. നിങ്ങളുടെ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാം. മാർക്ക് 14 ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മറിക്കുവാൻ എളുപ്പമാണ്. പേര് ആരെങ്കിലും എടുത്തോ. 1, 2, 3. മർക്കോസ് 9:23. യേശു അവനോട്, താങ്ക് യു, എഴുതി കാണിക്കുന്നോട് താങ്ക്സ്. യേശു അവനോട്, നിന്നാൽ കഴിയുമെങ്കിലെന്നോ വിശ്വസിക്കുന്നവന് സകലവും കഴിയും. നോക്കണം, യേശു ക്രിസ്തുവും 3 ശിഷ്യന്മാരും മറുരൂപമലയുടെ അനുഭവത്തിലായിരുന്നു. മോശേലിയാവ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. വലിയ അനുഭവം കഴിഞ്ഞ് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ അവിടെ വലിയൊരു കൊമോഷൻ, പിശാച് വലിയൊരു ഇളക്കം അവിടെ ഒരുക്കുക. കാരണം ബാക്കിയുള്ള ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുക്കല് ഭൂതഗ്രസ്തനായ ഒരു മകനുമായിട്ട് അപ്പൻ വന്നിരിക്കുക. അവര് നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. വലിയ ബഹളമാലില്ല. ഉടനെ കർത്താവിന്റെ അടുക്ക, എന്തുവാ നിങ്ങൾ എന്റെ ശിഷ്യന്മാരുമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ കർത്താവ് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ ആ മനുഷ്യൻ വന്നേച്ച കാര്യം പറഞ്ഞു. ഉടനെ കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞു, കർത്താവ് നിനക്ക് എല്ലാം കഴിയും, ഇവരെ കൊണ്ടോ കഴിയില്ല, നിനക്കും എല്ലാം കഴിയുമെങ്കിൽ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഉടനെ കർത്താവിന്റെ മറുപടി എന്താണ്? യേശുവരോട് നിന്നാൽ കഴിയും എങ്കിൽ എന്നോ, അത് എന്തൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഇന്ന് പ്രസക്തമായി നാം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. വിശ്വസിക്കുന്നവന് പറഞ്ഞേ സകലവും കഴിയും. അത് എല്ലാവരും ദൈവമക്കളായിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നതിന് സകലം കഴിയും. താങ്ക് യു, ഗ്ലോറി ടു ജീസസ്. ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ. വിശ്വസിക്കുന്നതിനെല്ലാം കഴിയും. ഇന്ന് വിശ്വാസത്തിന്റെ അഭാവമാണ് എല്ലാ പ്രശ്നത്തിനും കാരണം. വിശ്വാസത്തിന്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചില്, അളവിന്റെ കുറവ് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണമാണ്. അല്പവിശ്വാസം പ്രശ്നമുണ്ടാക്കും. പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം ആവശ്യമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെയാണ് അത്ഭുതം പരിപൂർണമായി നടക്കുന്നത്. കർത്താവ് തന്നെ പറയുകയാണ്, നിന്നാൽ അസാധ്യമാണോ എന്നുള്ളത് എന്തൊരു ചോദ്യമാണ്. എന്നിട്ട് പറയാ, എനിക്ക് മാത്രമല്ല ആരൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്നോ അവനാൽ സകലവും സാധ്യമാണ്. കുര്യൻ ജോൺ ആൻഡ് വൈഫ്, ബോത്ത് ഓഫ് യു, ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ ടച്ച് ഈസ് ടച്ചിങ് സെൻഡിങ് യു. ദൈവത്തിന് നിങ്ങളെ ആവശ്യമുണ്ട്.
ദൈവത്തിന് വേണ്ടി, അവന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ വായയും നാവിനെയും ശുശ്രൂഷയും വിട്ടുകൊടുക്ക്. ബാക്കിയെല്ലാം ദൈവം നോക്കിക്കൊള്ളും. ദൈവത്തിന്റെ ആലോചനയാ, മറക്കരുത്. ഹല്ലേലൂയ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നിന്നാൽ കഴിയുമെങ്കിലെന്നോ വിശ്വസിക്കുന്നതിന് സകലവും കഴിയും. അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കും ദൈവജനമേ, വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം കഴിയും. മൂന്നാമതായി, വിശ്വാസം ദൈവത്തെ പ്ലീസ് ചെയ്യുന്ന. ഹല്ലേലൂയ, ഫെയ്ത്ത് പ്ലീസസ് ഗോഡ്. ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒന്നാമത് അറിയാമല്ലോ, കൽപ്പനയുണ്ട്, ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കണം. ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാതെ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. അത് ഫണ്ടമെന്റലാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഫണ്ടമെന്റലായിട്ട് കാര്യമാണ് എന്താണ്? ദൈവത്തെ പ്ലീസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വിശ്വാസം. ദൈവത്തിന് വലിയ ഇഷ്ടമാ അവന് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഒരപ്പനെ മകൻ വിശ്വസിക്കുന്ന അപ്പന് വലിയ ഇഷ്ടമാ, ശരിയല്ലയോ? പ്രസംഗിക്കുന്നവരോട് അവരുടെ പ്രസംഗത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്, അവർക്ക് വലിയ സന്തോഷമാണ്. പിതാവായ ദൈവത്തെ നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ദൈവത്തെ പ്ലീസ് ചെയ്യുന്നു. വാക്യമുണ്ടോ? ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധമായ വാക്യമുണ്ട്. ഫെയ്ത്ത് ഈസ്, മാത്രമല്ല ഫെയ്ത്ത് പ്ലീസസ് ഗോഡ്, അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഫെയ്ത്ത് ഈസ് ഓൾവേസ് അപ്രീഷിയേറ്റഡ് ബൈ ഗോഡ്. വിശ്വാസം ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് മാത്രമല്ല, എല്ലായ്പ്പോഴും ദൈവം തന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രവൃത്തികളെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്ന എല്ലാവരെ കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം അത്ഭുതമുണ്ടോ, അതിൽ മുഖ്യമെങ്കിലും കർത്താവ് പറഞ്ഞുണ്ട്, നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു, നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. കർത്താവ് ആ വിശ്വാസത്തെ പറ്റി പറയുക, അതിനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക, അതിനെ പ്രശംസിക്കുക. നീ വിശ്വസിച്ച് നിനക്ക് ഗുണമായി, നീ വിശ്വസിച്ച് നിനക്ക് സൗഖ്യം തന്നു, നീ വിശ്വസിച്ച് നിന്നെ രക്ഷിച്ചു. അതാണ് മരിച്ചുപോയ ലാസറിനെ പറ്റി വിശ്വസിക്കുവാൻ മാർത്തയ്ക്കും മറിയയ്ക്കും പ്രയാസം വന്നു. അവർ പറഞ്ഞു, രണ്ടാമത്തെ പുനരുത്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ സഹോദരൻ എഴുന്നേൽക്കും. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, അല്ല, ഞാൻ തന്നെ പുനരുത്ഥാനം ജീവനുമാകുന്നു, നീ അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചാൽ മതി. അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസം എന്ന് വേണം. ആ വിശ്വാസത്തെ ദൈവം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന് ഒത്തവണ്ണവും നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവിനൊത്തവണ്ണവും പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ദൈവം എപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ്, മനസ്സുള്ളവരാണ്. ദൈവം തന്നെ ബാധ്യസ്ഥനായി ദൈവം നൽകിയിരിക്കുക. അതുകൊണ്ട് ഫെയ്ത്ത് പ്ലീസസ് ഗോഡ് ആൻഡ് നോ വൺ ക്യാൻ പ്ലീസ് ഗോഡ് വിതൗട്ട് ഫെയ്ത്ത് ഇൻ ഹിം. ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം കൂടാതെ ആർക്കും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ആ വാക്യം നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി കാണും. ഹല്ലേലൂയ, എബ്രായ ലേഖനം 11:6. താങ്ക് യു. എന്നാ വേണം റീനാറ്റ് എവരി വൺ, വണ്ടർഫുൾ. എന്നാൽ വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പാൻ, പറഞ്ഞേ, ബാക്കി പറ, എല്ലാരും പറ. വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിപ്പാൻ, പറഞ്ഞേ, 5-6 പേരെങ്കിലും മൈക്കോൺ ചെയ്തിട്ട് പറ. വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. അങ്ങനെയല്ല വാക്യത്തിൽ എഴുതിയേക്കുന്നത്. കഴിയുന്നല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർക്കും എന്നുള്ള ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ വചനം എപ്പോഴും അതിന്റെ ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ കണ്ടന്റും എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാതെ അതുപോലെ പഠിക്കണം. അത് വലിയൊരു അനുഗ്രഹമാണ്. അപ്പോൾ വിശ്വാസം കൂടാതെ നമ്മൾ ദൈവത്തെ പ്രസാദിക്കാൻ ലോകമനുഷ്യനെ ഉദ്ദേശിച്ചല്ല. അതുകൊണ്ടാണ് വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത്. എന്നാൽ വിശ്വാസം കൂടാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കണമോ എന്തോ വേണം? വിശ്വാസം വേണം. നോ അതർ വേ ടു പ്ലീസ് ഗോഡ്. ദൈവ പൈതലെ, ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദം വേണോ? ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ, ആ വാക്കി തന്നെ ചേർത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്, ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ വരാൻ വല്ല ചാൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ വരികയാണെങ്കിൽ, ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ ആര് വന്നാലും എന്നുദ്ദേശിച്ചാണ് പറയുന്നത്, ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവൻ ദൈവമുണ്ട് എന്നും തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നുവെന്നും വിശ്വസിക്കേണ്ടതല്ലോ. ആദ്യം ദൈവം ഉണ്ടെന്നും ദൈവം സർവശക്തനാണെന്നും വിശ്വസിക്കണം. ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നാൽ ഹല്ലേലൂയ, തന്നെ അന്വേഷിച്ച് തന്റെ അടുക്കൽ അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി യേശുവിന്റെ അടുക്കലല്ല അവനെ അന്വേഷിച്ച് അനേകരും വന്നത്. യേശു അവിടെ ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞിട്ടാണ് ശതാധിപൻ വന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ രാജാവിന്റെ ഒരു ആളുണ്ടല്ലോ, വന്നു മകൻ രോഗിയായി കിടക്കുമ്പോൾ യേശു ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ, യേശു ഗലീലയിൽ വന്നെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ, യേശു കഫർന്നഹൂമിൽ വന്നെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ അന്വേഷിച്ചു വന്നു. അതുകൊണ്ട് യേശു ഉള്ളടം അന്വേഷിക്കണം. ഇന്ന് മകക്കാലം യേശു ഇവിടെ ഉണ്ട്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓടി ശ്രദ്ധ പകരാതെ അല്പമിനിറ്റുകൾ മാത്രമേ എനിക്ക് ഉള്ളൂ. അതിൽ ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ എല്ലാം കൂടെ ഞാൻ ചേർത്ത് പറഞ്ഞിവിടെ നിർത്തുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണിത്. വലിയൊരു വിഷയമാണ്. മണിക്കൂറുകൾ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ധാരിക്കുവാൻ പറ്റിയ വിഷയമാണ്. ഇവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവൻ ദൈവമുണ്ടെന്നും തന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് പ്രതിഫലം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് വിഷയം. അതിന്റെ അർത്ഥം ഉത്തരം വരുമെന്ന് വിശ്വസിക്കേണ്ടതാണ്.
ഈ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കാതെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പാനായി ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവൻ ആദ്യം ഇത് വിശ്വസിക്കണം. ബട്ട് വിതൗട്ട് ഫെയ്ത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപോസിബിൾ ടു പ്ലീസ് ഹിം. ഫോർ ഹി ഹു കംസ് ടു ഗോഡ് മസ്റ്റ് ബിലീവ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് എ റിവാർഡർ ഓഫ് ദോസ് ഹു diligently seek him. അവനെ ശ്രദ്ധയോടെ അന്വേഷിക്കുന്നവർ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കും. അവനെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക്, ശ്രദ്ധയോടെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അനേകരെ കർത്താവ് സൗഖ്യമാക്കി, കുരുടനെ സൗഖ്യമാക്കി. വാക്യങ്ങൾ എടുക്കണ്ട. ലൂക്കോസിന്റെ 18:42 പറയുന്നുണ്ട്, യേശു അവനോട് കാഴ്ച പ്രാപിക്കാൻ നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒത്തിരി വാക്യങ്ങൾ, ഹല്ലേലൂയ, അനേക വാക്യങ്ങളുണ്ട്, നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതായുണ്ട്, അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല. ഇവിടെ ഞാൻ ഒത്തിരി വാക്യങ്ങൾ പറയുവാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്, സമയം നമ്മെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഓർത്തുകൊള്ളും, ഒരുപാട് ഹല്ലേലൂയ വാക്യങ്ങൾ നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. കൃപയാലാണ് നാം വിശ്വാസം മൂലം രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. നാലാമതായി, വിശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹല്ലേലൂയ പറയാമോ? അതും വാക്യമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ 11-ാം അധ്യായത്തിന് 1-ാം വാക്യം തന്നെ അവിടെ തുടങ്ങുന്നത്. വിശ്വാസം എന്നതോ ആശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയമാകുന്നു. വിശ്വാസത്തിന്റെ വലിയ പ്രത്യേകത അതാണ്. ആശിക്കണം. എന്താണ് ആശിക്കണം? എന്റെ രോഗസൗഖ്യമാകും, എന്റെ പ്രശ്നം മാറും, എന്റെ കടഭാരം നീങ്ങും, ഞാൻ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കും, എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അനുഗ്രഹം ലഭിക്കും. കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലാത്ത കുടുംബജീവൻ പറയണം. 16 വർഷമായെങ്കിലും ശരി, ജോൺ ജോർജ് ബ്രദറെ 16 വർഷമാണെങ്കിലും ശരി, ദൈവത്തിന് മക്കളെ തരുവാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മയുടെ മധ്യത്തിൽ 16 വർഷം കഴിഞ്ഞ പലർക്കും മക്കളെ ദൈവം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഓർത്ത് ഏതാണ് 1990 ആദ്യകാലങ്ങളിലാണ് ഹല്ലേലൂയ 16 വർഷം കഴിഞ്ഞ ഒരു മുസ്ലിം ഫാമിലിക്ക് അവർ കൂട്ടായ്മയിൽ വന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു, തലമുറ നൽകി. അതുകൊണ്ട് എത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞുള്ള പ്രശ്നമല്ല. അബ്രഹാം 100 വയസ്സായി, 25 വർഷം വാഗ്ദത്തത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരുന്നു, ദൈവം നൽകി. ദൈവത്തിനെല്ലാം കഴിയും. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? ആശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പാണ്. അപ്പോൾ ദൈവമക്കൾക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ വ്യാപരിക്കേണ്ടതാണ്. ആശിക്കുന്ന ഇത് സംഭവിക്കും. എന്റെ കുഞ്ഞ് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കും. അവര് പഠിത്തത്തിൽ കുഴപ്പമാണെങ്കിൽ അവർ ഏറ്റവും മിടുക്കനായി തീരും. എത്രയോ ആ ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് പ്രിയമുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ദയവായിട്ട് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആശിച്ചാട്ട്, നിങ്ങളുടെ വിഷയം വെച്ചുകൊണ്ട് ആശിച്ച് ഉറപ്പോടെ ആശിച്ച് എന്റെ ആശ നടക്കാൻ പോവാ എന്ന് പറഞ്ഞാട്ട്, എന്റെ ഇന്ന വിഷയം നടക്കാൻ പോവാ എന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് എത്ര പേര് പറയും? ആശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പാണ്. ഇതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ആശിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയമാണ്. 2 കാര്യങ്ങൾ, ഉറപ്പ് വേണം, നിശ്ചയം വേണം. അതാണ് വിശ്വാസം. ഇതിനപ്പുറമായുള്ള വിവരണം എന്താണ് വേണ്ടത്? ആശിക്കുക, അതിന്റെ ഉറപ്പ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് വേൽക്കാലം ആശിക്കുവാനും ഉറയ്ക്കുവാനും ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. 2 കൊരിന്ത്യർ 5:7 നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്, കാഴ്ചയാലല്ല വിശ്വാസത്താൽ അത്രേ ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. ഒരു ദൈവ നടപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ? വിശ്വാസത്താൽ. ഹല്ലേലൂയ. ഞാനും നിങ്ങളും നടക്കുന്ന വിശ്വാസത്താലാണ്. അത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പിച്ചവെച്ച് നടക്കാൻ തോന്നുമ്പോൾ അവർക്ക് ആദ്യം ഭയമാ, വീഴുവോ എന്ന്. പിന്നെ അവരുടെ വിശ്വാസം നടക്കുക. കാരണം ഇതുവരെ വീണില്ല, ഇനിയും ഞാൻ നടക്കും. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെല്ലാം നടന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വേണം കാഴ്ചയാലല്ല വിശ്വാസത്താൽ അത്രേ ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. എല്ലാവരും പറയണം, ഞാൻ നടക്കുന്നത് വിശ്വാസത്താലാ, കാഴ്ചയാലല്ല. മുൻപിൽ കാണുന്ന കാഴ്ചയാലല്ല. കാഴ്ചയാൽ നടക്കുന്നവർ ലോക മനുഷ്യരാണ്. ദൈവമക്കൾ കാഴ്ചയാൽ അല്ല നടക്കേണ്ടത്, വിശ്വാസത്താൽ നടക്കണം. ആശിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഉറപ്പോടെ, ഇതുവരെ കണ്ടില്ല എന്നാലും നടക്കുമെന്നുള്ളതായ നിശ്ചയത്തോടെ നടക്കണം. ഇന്നിതിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പുതുവർഷത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം തരിക. ഞാൻ ഒറ്റ വാക്കുപോലും പുതുവർഷത്തെ പറ്റി സംസാരിപ്പാൻ ഒരുങ്ങിയല്ല വന്നത്. ആ ഒരു ചിന്ത പോലും എന്റെ മനസ്സിൽ വന്നില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ വെച്ച് കർത്താവ് എന്നോട് പറയുന്നത് ആ ഒരു വിഷയമാണ്. അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള അനുഗ്രഹം ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വചനത്തിൽ കൂടെ തരികയാണ്. നിങ്ങളെ വിശ്വാസത്തെ ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിവർത്തിക്കാൻ പോവുക. നിങ്ങൾ വഴിയിൽ വെച്ച് പട്ടുപോകത്തില്ല. 2025 നിങ്ങൾ മരിക്കത്തില്ല, ഇപ്പോഴും മരിക്കത്തില്ല. കർത്താവിന്റെ വരവരെ ആയുസ് ദൈവം തരാൻ വിശ്വസ്തന. ആയുസിന്റെ മധ്യത്തിൽ വെച്ച് എന്നെ വെട്ടിക്കളയല്ലേ എന്ന് ദാവീദിനെ പോലെ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ മതി. ദൈവം നിനക്ക് ദീർഘായുസോടെ തൃപ്തി വരുത്തുകയും അവന്റെ രക്ഷയെ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരും. ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷ കാണുമ്പോഴേയും നീ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകില്ല. ഹല്ലേലൂയ. ദിവസങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. കാഴ്ചയാലല്ല വിശ്വാസത്താൽ അത്രേ ഞങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇന്ന് മുതൽ നടക്കാം. എങ്ങനെയാണ്? ഈ വാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കുറിച്ചു വെച്ചോണം. അടുത്ത വർഷങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കണം.
എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. എന്നാൽ ചുരുക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാഴ്ചയാലല്ല വിശ്വാസാലത്രേ നാം. എന്നിട്ട് മാത്രമല്ല, ഒരു വിശ്വാസം നടക്കുന്ന വഴിയുടെ പേരാണ് വിശ്വാസം. കാഴ്ചയാലല്ല വിശ്വാസാലത്രേ നടക്കുന്നത് പറയുമ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും നടക്കുന്ന വഴിക്കൊരു പേരുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് അറിയാമോ? വിശ്വാസ വഴിയാ. മറക്കല്ലേ. We are walking in the path of faith. Hallelujah. വിശ്വാസത്തിന്റെ വഴിയിലാണ് ഞാനും നിങ്ങൾ നടക്കുന്നത്. കാഴ്ചയാലല്ല നടക്കുന്നത്, വിശ്വാസത്താലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും നടക്കുന്നത്. ഇവിടേക്ക് എനിക്ക് വീണ്ടും പേരൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി അങ്ങ് പ്രേരണ വരിക. എന്നാൽ എല്ലാവരും ഏറ്റെടുക്കുന്നവർക്ക് അനുഗ്രഹമുണ്ട്. ഇത് എന്നോടുള്ള വചനമാണ്. ഞാൻ അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുകയാണ്. എന്നെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കാൻ പോവുകയാണ്. എന്നെ ദൈവം ഒരു ശിഷ്യനാക്കുകയാണ്. എന്നെ ദൈവം ഒരു അപ്പോസ്തലിക ശുശ്രൂഷ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ദൈവം കൃപാവരങ്ങളെ തരികയാണ്. ആരേറ്റെടുക്കുമോ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് തന്നെ അതൊക്കെ നൽകിയിരിക്കും. അത് വേറെ വഴിയായി നിങ്ങൾ പോകാൻ പോവുക. ഹല്ലേലൂയ. വേറെ വഴി, വന്ന വഴിയല്ല, വേറെ വഴിയായി പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അബ്രഹാം വിശ്വസിച്ച് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാവോ? ആശയ്ക്ക് വിരോധമായി ആശയോടെ വിശ്വസിച്ചു. അതെങ്ങനെ ആശയ്ക്ക് വിരോധമായി ആശയോടെ വിശ്വസിക്കുന്നത്? അത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. ആശ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നോർമലായുള്ള ആശ ഒരു കാരണവശാലും അത് സംഭവിപ്പിക്കുന്നതല്ല. എന്നാൽ ആശയ്ക്ക് വിരോധമായ ഒരു ആശ വരണം. ഹല്ലേലൂയ. നടക്കത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് വിരോധമായി ഒരാശ വരണം. അത് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള ആശയാണ്. ആശയ്ക്ക് വിരോധമായി ആശയോടെ വിശ്വസിച്ചു. റോമാലേഖനം 4:18 വായിക്കുന്നുണ്ട്. 4:18 നിന്റെ സന്തതി ഈവണ്ണമാകുമെന്ന് അരുളി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പോലെ താൻ ബഹുജാതികൾക്ക് പിതാവാകുമെന്ന് അവൻ ആശയ്ക്ക് വിരോധമായി ആശയോടെ വിശ്വസിച്ചു. എന്തൊരാശയാ! ദൈവം പറഞ്ഞപ്പോ അങ്ങ് ആശിച്ചു. ദൈവം പറഞ്ഞു, നിന്റെ സന്തതി ആകാശത്തിലെ നക്ഷത്രങ്ങളെ പോലെ മാത്രമല്ല, കടൽപ്പുറത്തെ മണൽ പോലെ എണ്ണിക്കൂടാതെ വർദ്ധിക്കുമെന്ന് മക്കളില്ലാത്ത അബ്രഹാമിനോട് പറയുക. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പോൾ അബ്രഹാം എന്ത് ചെയ്തു? ആശയ്ക്ക് വിരോധമായി, അത് കാണുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് വിരോധമായി, എല്ലാ ആശയും നിരാശയായി തീരുമ്പോൾ അതിനു വിരോധമായി ആശയോടെ വിശ്വസിച്ചു. യെസ്, ഐ റിസീവ്ഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ആമേൻ. എത്ര പേരെ ഏറ്റെടുക്കുന്നോ അവർക്ക് ദൈവം തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഇത് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശബ്ദമാണ്. ദൈവം മനുഷ്യനെ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്ക് ഇവിടെ ഇത് പറയത്തില്ലായിരുന്നു. ദൈവം വരുന്നതാണ്. ഏറ്റെടുക്കുക. അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ഏറ്റെടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ എല്ലാം അഴിഞ്ഞിരിക്കും. 2025 ദൈവമക്കൾക്ക് ഇന്ന് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നതിനേക്കാൾ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വർഷമായി തീരാൻ പോവുക. ആശയ്ക്ക് വിരോധമായി ആശയോടെ വിശ്വസിക്കണം. ദ വുമൻ വിത്ത് ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ബ്ലഡ്, രക്തസ്രവമുള്ള സ്ത്രീ എന്ത് ചെയ്തു? ആശയ്ക്ക് വിരോധമായി ആശയോടെ വിശ്വസിക്കുക ചെയ്ത്. അതല്ല, എല്ലാ വൈദ്യന്മാരുടെ അടുക്കൽ പോയി ഒരാശയില്ല. ആശ മുഴുവനും നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആശയും കാശും നഷ്ടപ്പെട്ടു. അതല്ല, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷെ അവള് ആശയ്ക്ക് വിരോധമായി ആശയോടെ വിശ്വസിച്ച് പറഞ്ഞു, അവന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ തൊങ്ങലെങ്കിലും തൊട്ടാൽ മതി. ഹല്ലേലൂയ. ആശയ്ക്ക് വിരോധമായി ആശയോടെ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അത്ഭുതം നടക്കാൻ പോവുക. എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്താൻ പോവുക. വിശ്വാസം രക്ഷിക്കുന്നതാണ്. അനേക വാക്യങ്ങളുണ്ട്, എന്ന് പറയുവാൻ ചിന്തിക്കുവാൻ സമയമില്ല. വിശ്വാസം സൗഖ്യമാക്കുന്നതാണ്. കർത്താവ് അനേക പ്രാവശ്യം അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാണാൻ പറ്റും. സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നില്ല. അനേക വാക്യങ്ങളുണ്ട്. രക്ഷിക്കുന്ന വിശ്വാസം, സൗഖ്യമാക്കുന്നതായ വിശ്വാസം. അടുത്തതായി 9ാമതായി അറിവ് നൽകുന്ന വിശ്വാസം. ഹല്ലേലൂയ. ഈ കാണുന്ന ലോകത്തിന് ദൃശ്യമായതല്ല കാരണമെന്ന് പെരുമാറ്. ഹല്ലേലൂയ. ലോകം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വാസത്താൽ അറിയുന്നു. വിശ്വാസം നമുക്ക് അറിവ് തരുന്നതാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അടുത്തതായി വിശ്വാസം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ്. എല്ലാം സാധ്യമാക്കി തീർക്കുന്നതാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. അടുത്തതായി വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്ത് ചോദിച്ചാലും ലഭിക്കുന്ന പറയുന്നത്. എന്ത് ചോദിച്ചാലും, പക്ഷെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥനയിൽ എന്തും ചോദിക്കണം. അവിടെയാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തിയാണ്. നമ്മുടെ സമയം അതിക്രമിച്ചല്ലോ. ശ്രദ്ധയോടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നോണ്ട് നന്ദി. ഏതാനും മിനിറ്റ് ഞാൻ കൂടുതലെടുത്തെന്ന് തോന്നുന്നു. ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ പുതുവർഷം 2025 ഇത് കേൾക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ വെറും ആശംസയല്ല. ആരൊക്കെ ഇന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അവർക്ക് ദൈവം പ്രാക്ടിക്കലായി അവരവർക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ ദൈവം ഒരു അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കാൻ പോവുക. അബ്രഹാമിന്റെ അനുഗ്രഹം ദൈവം നിങ്ങളുടെ മേൽ തരാൻ പോവുക.
അല്ലെങ്കിൽ 2025 നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലുള്ളവരും നിങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവരും അനേകർക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരാൻ പോകുന്നു. നിങ്ങൾ പോകുന്ന ഇടങ്ങൾ, യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഇടങ്ങൾ, നിങ്ങൾ കാൽവെക്കുന്ന ഇടങ്ങൾ ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോകുക. നിങ്ങൾ തന്നെ ഒരു അനുഗ്രഹമായി തീരാൻ പോകുക. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടട്ടെ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. മേ ദ ലോർഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ. വിഷ് യു എ വെരി ബ്ലെസ്ഡ് ആൻഡ് ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ലൈഫ് until his coming. Thank you. God bless you. Praise the Lord. Hallelujah. അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വചനം കേൾക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചു. സ്തോത്രം. ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം ഹാലേലുയ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അളവുകോലിനെ കുറിച്ച് ഹാലേലുയ പ്രിയദാസനിൽ കൂടെ കേൾപ്പാൻ ഇടയായല്ലോ. ഹാലേലുയ ദൈവത്തിന് എല്ലാം സാധിക്കും. ഹാലേലുയ മനുഷ്യർക്ക് അസാധ്യമായതൊക്കെ ദൈവത്താൽ സാധിക്കുമെന്ന് ഹാലേലുയ അനേക വചനം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് പ്രസ്താവിച്ചല്ലോ. നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം. കാഴ്ചയാലല്ല വിശ്വാസത്താലത്രേ നാം ജീവിക്കുന്നത്. ഹാലേലുയ അതുകൊണ്ട് ഈ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം ഹാലേലു നമ്മളെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന വചനം കേൾക്കുവാൻ ഇടയായി. കേൾപ്പിച്ച വചനം അത് ഒഴുകിപ്പോകാതെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അത് സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് ഹാലേലു വിശ്വാസത്തോടെ നമുക്ക് മുന്നേറാം. ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹാലേലുയ പ്രിയ വറീസ് സ്റ്റേറ്റസിനെ ക്ലോസിംഗ് പ്രയറിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു. ഹാലേലുയ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം. പ്ലീസ് കം ഫോർവേഡ്. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. We heard the wonderful message about faith. Faith is the substance of all things, the evidence of things not seen. And without faith, it is impossible to please God. And those who come to God with believe that He is God and the rewarder of all those who diligently seek Him. And we walk by faith and not by sight. And the just shall live by faith. And the righteous are bold like a lion. We know that the evil is multiplying and the devil is at work. So in the year 2025, we have to pray to God to walk a supernatural life. Because God is for us, who can be against us? So with God on our side, we can do mighty things. And we pray for this blessed meeting we had, for the wonderful message and for the wonderful praise and worship. And we look ahead for the 2025 year with hope, and that God will be with us and we'll be able to do great and mighty things in His holy name. And take care of the coming days ahead of us, and be a witnesses to the world around us. And as we go out, we go out as victorious, because we are more than conquerors in Christ Jesus. Amen. സ്വർഗസ്വനായ ഞങ്ങളുടെ പിതാവേ, നിന്റെ നാമം പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടണമേ, നിന്റെ രാജ്യം വരണമേ, നിന്റെ ഇഷ്ടം സ്വർഗത്തിലെ പോലെ ഭൂമിയിലുമാകണമേ. ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ആഹാരം തരണമേ. ഞങ്ങളുടെ കടക്കാരോട് ഞങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങളും ദോഷം ഞങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കുന്നു. ഞങ്ങളെ പരീക്ഷയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കാതെ ഞങ്ങളെ ദുഷ്ടനിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചോളണമേ. രാജ്യവും ശക്തിയും മഹത്വവും എന്നേക്കും നിനക്കുള്ളതാകുന്നു. ആമേൻ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യവും സഹവാസവും, കർത്താവെ ഞങ്ങളെ കേൾപ്പിച്ച വചനം, ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അളവ്, വിശ്വാസം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കണം, അത് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി ഉൾക്കൊണ്ട് വചനം ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് ജീവിക്കുന്ന അനുഭവത്തോടുകൂടിയും വചനം ശുശ്രൂഷിച്ച കർത്തദാസനോടും ദാസന്റെ തുടർന്നുള്ള ശുശ്രൂഷകളോടും ഞങ്ങൾ അവിടുത്തെ സന്നിധിയിൽ സമർപ്പിച്ച എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളോടുകൂടിയും തുടർന്നുള്ള ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളോടുകൂടിയും ഇന്നും എന്നേക്കും എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു മുഖാന്തരം ഇന്നും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കരേറ്റാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. കർത്താവായ യേശുവേ വരണമേ. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. പെരുന്നാഴ്ച നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട എം.എൻ. ജോർജ് സാറ് നമുക്ക് വചനം ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്നതായിരിക്കും. പെരുന്നാഴ്ചയും മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ അടുത്ത ആഴ്ചയും ഈ അടുത്ത 2 ആഴ്ചകളിൽ നമുക്ക് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. പ്രാർത്ഥനയിൽ ബേക്കുട്ടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ ജാനുവരി 1-ാം തീയതി മീറ്റിംഗ് എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ നടത്തുന്നവണക്ക് ഈ വർഷവും ഈ ഹോളിൽ വെച്ചുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. വെരി റെവറൻഡ് ജോർജ് സക്രിയ അച്ഛനാണ് വചന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അച്ഛന് ദുബൈയിലുണ്ട്. പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കുക. അച്ഛന് ആരോഗ്യത്തോടുകൂടി ആയിരിക്കത്തക്കവണ്ണം കടന്നു വന്ന് ആ വർഷാരംഭത്തിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തർക്കും ആവശ്യമായുള്ള ദൂത് ദൈവം നിറത്താക്കണം. പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കണം. മറ്റുള്ളവരെ വിവരം അറിയിക്കുക. കഴിവതും ആളുകൾ കടന്നു വന്ന് ഇതിൽ സംബന്ധിക്കത്തക്കവണ്ണം എല്ലാവരും അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. താങ്ക് യു.